السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ 84 حدیث نمبر 89۔ حدثنا علی بن محمد قال حدثنا خالی یعلا عن الاعمش عن سالم بن ابی الجعد عن جابر قال جاء رجل من الانصار الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان لي جاريه اعزل عنها فقال سياتيها ما قدر لها فاتاه بعد ذلك فقال قد حملت الجاريه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قدر لنفس شيء الا هي كائنه۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جاء رجل من الانصار، ایک انصاری شخص نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا اے اللہ کے رسول ان لی جاریہ، میری ایک لونڈی ہے، اعزل عنہا، میں اس سے عزل کرتا ہوں۔ عزل یعنی بچہ نہ ہونے کے حوالے سے جو ایک عمل ہے اسے اختیار کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا سیاتیہا ما قدر لہا، جو اس کے مقدر میں ہوگا وہ اس کے پاس آ کر رہے گا، جو اس کے مقدر میں ہوگا وہ اس کے پاس آ کر رہے گا۔ فاتاہ بعد ذلک، وہ صحابی کچھ دنوں بعد آیا، کچھ عرصے بعد آیا اور آ کر کہا قد حملت الجاریۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لونڈی حاملہ ہو گئی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ما قدر لنفس شیء، جو کسی نفس کے لیے چیز مقدر ہو جائے، جو چیز کسی نفس کے لیے مقدر کر دی جائے، الا ہی کائنہ، مگر وہ ہو کر رہتی ہے۔ اس کا معنی ہے کہ تدبیر کے باوجود بھی تقدیر غالب آ جاتی ہے۔ تقدیر کے منافی نہیں ہے یہ چیز، یعنی تدبیر تقدیر کے منافی نہیں ہے۔ تدبیر انسان کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، جائز تدبیر اختیار کریں، لیکن یاد رکھیں یہ صرف آپ کے اختیار میں جو ہے وہ آپ کریں گے، لیکن جو چیز آپ کی تقدیر بن چکی ہے اس پر آپ غالب نہیں آ سکتے۔ اب یہ جو فیملی پلاننگ ہے جس کی آج جدید شکلیں ہیں، بچہ نہ ہو، وقفہ ہو، یہ لونڈی کے تعلق سے تو مالک کو اجازت ہے، لونڈی کے تعلق سے مالک کو اجازت ہے، اس کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ جو آزاد عورت ہوتی ہے اس کے ساتھ یہ معاملہ مشورے کے ساتھ ہوگا، اس کی اجازت کے ساتھ ہوگا، اس میں انسان اپنی مرضی نہیں کر سکتا۔ باقی اس کی کیا جائز صورت ہو سکتی ہے، جہاں تک بات اس حوالے سے ہے تو یہاں آپ نے بات سن لی ہے۔ ایسے بھی موجود ہیں جنہوں نے آپریشن کے ذریعے بلاک کر دیا تاکہ بچہ نہ ہو، لیکن جب اللہ نے چاہا تو بچہ ہو گیا، ایسا بھی ہے۔ تو انسان اپنی تدبیر کر لے جو کر سکتا ہے، لیکن اس کے پیچھے کوئی دنیاوی مقاصد نہ ہو، مثلا فقر و فاقے کی وجہ سے ایسا کرنے لگ جائے، یا یہ میں سنبھالوں گا کیسے، دو بچے دو ہی اچھے کی اصطلاح استعمال کر کے، یہ بالکل بیکار سی بات ہے۔ مسلمان کو یہ بات زیب نہیں دیتی، اس لیے کہ کثرت اولاد یہ مطلوب ہے شرعن۔ اللہ رب العزت کے ہاں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے فخر کا سبب بنے گا کثرت اولاد۔ پھر اگر وہ نیک انسان ہے، نیک گھرانہ ہے، صحیح منہجی لوگ ہیں، صحیح جو فکر پر قائم ہے، اہل توحید ہیں، پھر ان کے ہاں جو بچے ہیں اصل میں تو یہ ہے اصل فخر کا باعث، اللہ کے ہاں فخر کا باعث تو یہ خاندان ہے نا، یہ اس گھرانے کے بچے ہیں، ورنہ بدعتی اور مشرک اور کافر اور منافق، فاسق اور فاجر، کبیرہ گناہ کے مرتکب لوگ، ان پر بھلا کون سا فخر ہے۔ دنیا پرست یہ سوچ رکھ سکتا ہے، دین پرست ایسا نہیں کر سکتا۔ باقی وہ یہ ٹھیک ہے، یہ وجہ بن سکتی ہے، صحت کا معاملہ ہے اور کچھ تربیت کا معاملہ ہوتا ہے، اس بنیاد پر اگر آپ اپنا جو داؤ پیچ کھیل سکتے ہیں کھیلیں، لیکن ہوگا وہی جو تقدیر میں لکھ دیا گیا۔ اس لیے آگے وہ ایک حدیث پڑھ رہے ہیں دوسری، جس میں عمومی طور پر ہمارے ایک ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ دعا سے تقدیر رد ہو جاتی ہے، جیسے کہ اگلی حدیث ہے حدثنا علی بن محمد قال حدثنا وکیع عن سفیان عن عبد اللہ بن عیسیٰ عن عبد اللہ بن ابی الجعد عن ثوبان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يزيد في العمر الا البر ولا يرد القدر الا الدعاء وان الرجل لا يحرم الرزق بخطيئة يعملها۔ ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا یزید فی العمر الا البر، عمر میں نہیں برکت پیدا کرتی مگر نیکی، عمر میں نہیں اضافہ کرتی مگر نیکی، تقدیر کو نہیں رد کرتی، نہیں ٹالتی، نہیں تبدیل کرتی، الا الدعاء، مگر دعا۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ، اور بے شک ایک آدمی، لا يحرم الرزق، رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے،
بخطیۃ یعملھا، اس کی خطاؤں کی وجہ سے، یعملھا جو وہ کر رہا ہوتا ہے. جائز کس صورت میں ہو سکتا ہے؟ جائز اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ جیسے واقعتاً عورت کی صحت جو ہے، یعنی بچوں کی ولادت کی وجہ سے، کیونکہ ہمارے ہاں ڈلیوری جو ہے نارمل نہیں ہوتی، آپریشن ہوتا ہے، اس میں ایک وقت لگتا ہے اس کو صحت یاب ہونے میں، پھر اور بہت سارے مسائل ہیں. اس طرح کی وجہ سے، اگر اس وجہ سے اس کی صحت کے کچھ مسائل ہیں، اس کی وجہ سے وہ کر سکتے ہیں. تو اس حدیث میں تین باتیں ہیں. پہلی بات، کیا عمر بڑھتی ہے؟ تو عمر جو طے ہو چکی ہے نا، وہ بڑھتی نہیں ہے، البتہ عمر میں برکت ہو سکتی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں ایک بندہ 30 سال میں وہ کام کر کے چلا جاتا ہے جو 100 سال والا بھی نہیں کرتا. چھوٹی سی عمر میں انسان اتنا بڑا مقام حاصل کر لیتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ نیکیاں، اچھا اخلاق، اچھا کردار. جی بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہوگی. اچھائیاں جو ہوتی ہیں نا، جو نیکیاں ہوتی ہیں، اس کا انسان کی صحت پر، اس کی عمر میں بڑا اثر ہوتا ہے. لمبی عمر خیر کا باعث نہیں ہے. لمبی عمر خیر کا باعث نہیں ہے. اللہ کے رسول سے فرمایا تھا، پوچھا گیا آپ سے کہ اچھا انسان کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا جس کی عمر لمبی ہے اور اس کی نیکیاں اچھی، نیکی کرتا ہے، وہ اچھی عمل کرتا ہے اور لمبی عمر ہے. اور آپ سے پوچھا گیا برا انسان کون ہے؟ فرمایا کہ جس کی عمر لمبی ہے اور عمل برے ہیں اس کے. تو ایسا انسان لمبی عمر پا کر بھی بہت بدترین انسان ہے. اصل چیز جو ہماری زندگی میں ہے وہ برکت ہے. پیسے تھوڑے ہوں، برکت ہو تو بہت بڑے بن جاتے ہیں، بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. پیسے زیادہ ہیں، برکت نہیں ہے، تو زیادہ ہونے کے بعد بھی آپ کو کوئی فائدہ نہیں دیتے. اس لیے برکت اصل چیز ہے. ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، کھانا کھاتے 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 بس اوقات 2-4 لقمے چھوڑ دیتے ہیں، 2-3 گھونٹ ہم نے چھوڑ دیے. اور کھانے کے اندر بھی ہمارے وجود کے اندر جو چیز سرایت کرتی ہے، جو وہ فائدہ دیتی ہے، وہ برکت ہوتی ہے. تو ہو سکتا ہے جس لقمے کو آپ نے چھوڑا ہے، جس گھونٹ کو آپ نے چھوڑا ہے، جو لقمہ آپ نے گرا دیا اسی میں برکت ہو. اس لیے پلیٹ صاف کرنی چاہیے. پلیٹ بھی آپ کے لیے دعا کرتی ہے. اور پھر کھانا کھانے کے بعد اگر ہاتھ سے کھا رہے ہیں تو اپنی انگلیاں چاٹیں. ہو سکتا ہے وہ ذرات جو آپ کی انگلیوں میں لگی ہوئی ہیں وہ برکت کا باعث ہوں. تو اس لیے اچھے طریقے سے اتنا لیں جتنا آپ اچھے طریقے سے اس کو کھا سکتے ہیں، اور پھر اس سے اچھے طریقے سے صاف کریں تاکہ وہ برکت آپ حاصل کر سکیں. تقدیر تبدیل ہو جاتی ہے دعا کی وجہ سے. یہ تقدیر کو رد نہیں کرتی، اس لیے کہ دعا کرنا بھی تقدیر کا حصہ ہے. تقدیر میں یہ بات بھی طے شدہ ہوتی ہے کہ فلاں انسان نے اپنی زندگی میں دعا کرنی ہے، اور اس دعا کی وجہ سے اس کی تقدیر میں لکھا ہوا ہوتا ہے اس کو شر سے خیر کی طرف موڑ دیا جائے گا، نقصان سے نفع کی طرف موڑ دیا جائے گا، غم سے خوشی کی طرف موڑ دیا جائے گا. یہ بھی دعا کے ذریعے جو تبدیلی آنی ہے وہ بھی تقدیر کا حصہ ہے، جس کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے. آگے جو تیسرا جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ رزق انسان کے گناہ کی وجہ سے کم ہو جاتا ہے. یہ حدیث کا یہ والا جو ٹکڑا ہے یہ ضعیف ہے. پہلے دونوں حصے صحیح سند سے ہیں. یہ والے جو الفاظ ہیں نا، وَإِنَّ الرَّجُلَ، علامہ البانی نے ان الفاظ کو موضوع قرار دیا ہے. ہاں؟ جی ہو جاتا ہے، ایسے ہو جاتا ہے. یہی حال ہے جی. اچھا، باقی رہی بات، ایک بات ذہن میں رکھیں کہ رزق کے حوالے سے یہاں تو آپ نے پڑھ لیا کہ انسان خطا کی وجہ سے رزق کے اندر محرومی پیدا ہوتی ہے. یہ الفاظ تو ٹھیک نہیں ہے، لیکن معنی اور مفہوم اس اعتبار سے ٹھیک ہے کہ جس طرح نیکی سے برکت آتی ہے، برائی سے برکت ختم بھی ہوتی ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. یہ ایک حقیقت ہے. نیکی کا رزق میں برکت کا سبب بننا اور برائی کا رزق سے برکت کا اٹھ جانا یہ مسلم ہے. یہ جو آیت ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے سوچا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تقوی کی وجہ سے ہے نا. تو اس کا مطلب یہ کہ اگر تقوی نہیں ہے تو پھر رزق کے وہ دروازے بھی بند ہو جاتے ہیں انسان پر. جی بالکل. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. ہم جو اعراض کرتا ہے ذکر سے، ہم اس کی معیشت کو، اس کے رزق کو تنگ کر دیتے ہیں.
حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عطاء بن مسلم الخفاف قال حدثنا الأعمش عن مجاهد عن سراقة بن جعشم قال قلت يا رسول الله, कहते मैंने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल अमलु फीमा जफ्फा बिहिल कलम व जर्रत बिहिल मकादीर अम फी अम्र मुस्तकबिलिन قال बल फीमा जफ्फा बिहिल कलम व जर्रत बिहिल मकादीर व कुल्लुन मुयस्सरुन लिमा खुलिका लहू. जी बता चुका हूं कि दुआ की वजह से तकदीर में तब्दीली जो आती है वो खुद तकदीर का हिस्सा है. मैंने कहा अल्लाह के रसूल, क्या अमल उसके मुताबिक होते हैं जिसे कलम लिखकर खुश्क हो चुका, जफ्फा माना खुश्क हो जाना, क्या अमल का सादिर होना उसके मुताबिक होता है जिसे कलम लिखकर खुश्क हो चुका? वजरत बिहिल मकादीर, और तकदीर जारी हो चुकी. जो तकदीर जारी हो चुकी है, जिसे कलम ने लिख लिया है, क्या अमल उसके मुताबिक होगा? अम फी अम्र मुस्तकबिल, या इसका ताल्लुक मुस्तकबिल के मामले के साथ है. यानी हम जो करेंगे वो हमारी तकदीर बनेगी. सवाल दो तरह का हो गया. सवाल पहला यह है कि हम जो अमल कर रहे हैं हमारी पहले से तकदीर बनी हुई उसके मुताबिक कर रहे हैं, या हम जो करेंगे वो हमारी तकदीर बनेगी. तो आपने फरमाया बल फीमा जफ्फा बिहिल कलम, बल्कि अमल मुताबिक होते हैं उसके जिसको कलम लिखकर खुश्क हो चुका, वजरत बिल मकादीर, और जो तकदीर जारी हो चुकी उसके मुताबिक है. अब फिर सवाल पैदा होगा कि फिर करना क्यों है, क्यों करें? तो उसका जवाब दिया, वो कुल्लुन मुयस्सरुन लिमा खुलिका लहू, जिस इंसान को जिसके लिए पैदा किया गया वो चीज उसके लिए आसान कर दी गई है. जो जिसके लिए पैदा किया गया उसके लिए वो चीज आसान कर दी गई. यानी अगर वो जन्नती है तो जन्नती अमल जिंदगी के शुरू में या दरमियान में या आखिर में जरूर आसान होंगे उसके लिए. और अगर वो जहन्नमी है, शुरू में, दरमियान में, नहीं तो बिल आखिर मौत के वक्त, तो उसके लिए जहन्नमी अमल आसान हो जाएंगे. और उस अमल को करते करते उसने दुनिया से जाना है. अब अगर कोई इस वजह से अमल को तरक कर देता है, सब कुछ तो लिख दिया गया, आपको तो नहीं पता ना. फिर अगर अक्सर तौर पर इस चीज का जो हवाला होता है, भाई जब तकदीर लिख दी गई है तो हम क्या करें, तो ये दो चीजों के बारे में होता है. नंबर एक अमल के बारे में, नंबर दो गुनाह के बारे में. भी अगर मैं गुनाह कर रहा हूं इसमें मेरा क्या कसूर है, या मैं नेकी नहीं कर रहा तो इसमें मेरा क्या कसूर है. ये सवाल फिर दुनियादारी के बारे में नहीं होता, रिस्क के हुसूल के लिए नहीं होता, फिर राह चलते हुए नहीं होता, फिर अगर किसी ने आपको तकलीफ दे दी उस वक्त नहीं होता, उसका क्या कसूर है. कलम लिखकर खुश्क हो चुका, ये भी आपके इल्म में है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे पहले कलम को पैदा फरमाया और कलम से कहा था उक्तुब मा हुआ काइनुन इला यौमिल क़ियामा, क़यामत तक जो कुछ होने वाला सब कुछ लिख दो, और कलम ने लिख दिया उसे. हदसना मोहम्मद बिन मुसफ़ा अल-हिमसी قال حدثنا بقية بن الوليد عن الأوزاعي عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مجوس هذه الأمة المكذبون بأقدار الله. रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इस उम्मत के जो मजूसी लोग हैं वो अल्लाह की तकदीर के मुनकिर हैं. इस उम्मत के मजूसी लोग कौन हैं? तकदीर का इनकार करने वाले हैं. इन मरीदू, अगर ये लोग बीमार हो जाएं, जो तकदीर को नहीं मानते, तकदीर पर एतराज करते हैं, तकदीर के तकजीब करने वाले हैं, अगर ये बीमार हो जाएं फला तऊदूहुम, उनकी इयादत मत करना. व इन मातू, और अगर ये मर जाएं फला तशहदूहुम, इनके जनाजों में नहीं जाना. व इन लकीतुमुहुम, और अगर ये लोग तुमसे मिले, तुम इनसे मुलाकात करो, फला तुसल्लिमु अलैहिम, इनको सलाम नहीं करना. जी अल्लाह की तकदीर के मुनकिर, बिदती है ना ये लोग. और ये बिदत भी अकीदे की है. तकदीर के ताल्लुक से इनकार, तकदीर के ताल्लुक से तकजीब का मामला, ये अकीदे में बिदत है. और ऐसे लोग अगर अकायद में अहलु बिदा है तो फिर तीमारदारी भी नहीं है, जनाजे में शिरकत भी नहीं है, फिर सलाम और कलाम भी नहीं है, क्योंकि अल्लाह की रदा के लिए अल-हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह कायदा है. इनको अच्छा मजूसी क्यों कहा गया? इनको आतिश परस्त, उनको आतिश परस्त कहते हैं ना मजूसियों को. तो तकदीर के मुनकिरीन को भी मजूसी से तशबीह दी गई है, बल्कि ये लोग उन मजूसियों से ज्यादा खतरनाक है. किस एतबार से? इसलिए कहते हैं बंदा खुद अपनी तकदीर का खालिक है. तो इसका माना है कि इनके यहाँ इलाह बहुत ज्यादा है. वो तो चलो आग की पूजा करते हैं ना, दो इलाह बना लिए, एक अल्लाह और दूसरा आग को. जो तकदीर के मुनकिर हैं इनके खालिक तो पूरी मखलूक है. वो कहते हैं खुद अपनी तकदीर लिखता है इंसान, हालांकि तकदीर का खालिक सिर्फ अल्लाह है. जब आपने कह दिया कि तकदीर इंसान खुद लिखता है तो उसका माना है कि अपने आप को खालिक बना दिया, अपने मालिक बना दिया. तो इनका मामला तो मजूसियों से भी ज्यादा खतरनाक है.
جی ظاہر ہے ایمان کا مسئلہ ایسا ہے کہ توحید اور ایمان کی وجہ سے آپ کے رشتہ دار وہ نہیں ہیں جو خونی رشتہ دار ہیں آپ کے، بلکہ ایمان اور عقیدے کی وجہ سے آپ کے رشتہ دار وہ لوگ ہیں جو اہل توحید ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا اپنے خاندان والوں کو سورہ ممتحنہ میں، بلکہ سورہ تغابن میں کیا کہا تھا؟ ہاں، انا براء منکم ومما تعبدون، اپنے خاندان قوم سے کہا ہم تم سے اور جن کی تم عبادت کرتے ہو سب سے بری ہیں۔ کب تک؟ حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، جب تک تمہارا ایمان ٹھیک نہیں ہوگا ہمارا آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ختم، بائیکاٹ۔ اس کو کہتے ہیں عقیدہ الولا والبرا، الحب للہ والبغض فی اللہ۔ نوح علیہ السلام سے جب نوح علیہ السلام نے کہا تھا کہ یہ میرا بیٹا ہے تو اللہ نے کیا کہا تھا؟ لیس من اہلک، یہ آپ کے اہل میں سے ہے ہی نہیں، اور وجہ کیا بتائی تھی؟ انہ عمل غیر صالح، ان کے عمل ٹھیک نہیں ہے۔ جب عمل صحیح نہیں ہے، عقیدہ صحیح نہیں ہے، بیٹا ہو کر بھی بیٹا نہیں ہے، اور اگر عمل اور عقیدہ صحیح ہے تو بیٹا نہیں ہے تو پھر بھی بیٹا ہے آپ کا، وہ بھائی ہے آپ کا، وہ آپ کے خاندان کے لوگ ہیں۔ یہ حدیث حسن درجے کی ہے سوائے آخری جملے کے، وَإِن لَقِيتُمُوهُمْ فَلَا تُسَلِّمُوا عَلَيْهِمْ، ان الفاظ کے بغیر جو ہے وہ حدیث صحیح ہے۔ ہاں، وَإِن لَقِيتُمُوهُمْ فَلَا تُسَلِّمُوا عَلَيْهِمْ، یہ والے جو الفاظ ہیں یہ صحیح نہیں ہیں، اس سے پہلے جو حدیث وہ حسن ہے۔ یہاں سے آغاز ہو رہا ہے مقدس جماعت کا، اس مقدس جماعت کے کچھ اکابرین کا، بابن فی فضائل اصحاب رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی فضیلت کا بیان۔ یہ جو فضائل ہیں لا تحصا، اتنے ہیں کہ شماری نہیں ہو سکتے، البتہ چند اہم پہلو کو یہاں اجاگر کیا جائے گا۔ سب سے پہلے فضل ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حدثنا علی بن محمد قال حدثنا وکیع قال حدثنا الاعمش عن عبد الله بن ابی مرہ عن ابی الاحوص عن عبد الله قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی ابرأ الى كل خلیل من خلته ولو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا وان صاحبکم خلیل اللہ قال وکیع یعنی نفسه۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر ہم تعارف کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری میں کیا لگتے ہیں؟ سب جانتے ہیں، سسر ہیں، اور ویسے بھی قریشی ہیں۔ نبی علیہ السلام سے سوال ہوا تھا، وہ آگے جا کر وہ حدیث بھی آئے گی کہ آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ، پھر پوچھا کون ہے تو فرمایا ابو بکر، یعنی بیوی اور پھر سسر مردوں میں۔ تو یہ ایک بہت بڑے شرف والی بات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو عنایت فرمائی ہے۔ کچھ باتیں ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں کیا رائے ہے جو لیبل دین کا لگاتے ہیں اور کام انکار دین میں، ان کا دین میں بگاڑ پیدا کرنا اور دینداروں کا مذاق اڑانا؟ دیکھیں، دیندار طبقے کا مذاق اڑانا یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ دیندار طبقے کے مذاق اڑانے کا مطلب یہ کہ دین کا مذاق اڑا رہے ہیں آپ، ناقابل معافی جرم ہے یہ۔ یعنی اگر دنیا کے اندر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر رہے ہیں، شاعر اللہ کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو اس کی بنیاد پر سزا کے موجب بن گئے آپ، ریاست کے حاکم اور خلیفہ کی ذمہ داری کہ آپ کو سزا دے شاعر اللہ کا مذاق اڑانے کی وجہ سے۔ یہ قرآن کریم میں یہودیوں کی عادت کا ذکر ہے، اتخذوا، کیسے وہ آیت ہے؟ لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، ایسے لوگوں کو اپنا دوست نہ بناؤ جو تمہارے دین کو مذاق میں لیتے ہیں، تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے قطع تعلق ہی کی جائے جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اصلاح کی کوئی صورت ہے تو اس کو رکھا جائے، وگرنہ بالکل قطع تعلق کی جائے اس بنیاد پر کہ دین کے استہزاء کے مرتکب ہوئے ہیں۔ اور جب قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا تھا، منافقین کو جواب دیا تھا، لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، اب تمہاری کوئی معذرت قبول نہیں ہوگی اس لیے کہ تم نے ایمان کے بعد کفر کیا۔ اور وجہ کیا بنی تھی؟ استہزاء، اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، کیا تمہیں مذاق کے لیے اللہ ملتا ہے، اس کا رسول ملتا ہے، اس کا دین ملتا ہے؟
अब तुम्हारा उज़र कबूल नहीं होगा। सहाबा इकराम के हवाले से मुख्तसर कुछ फजाइल हमने इकट्ठे किए थे, इंशाल्लाह वो आपको दिए जाएंगे। और आपने उनमें जो बुनियादी अहम बातें, साहबी की विलादत कब हुई, वफात क्या थी, कब हुई, बुनियत क्या थी, नाम क्या था, शादी हुई तो बच्चे कितने थे, शादियां कितनी हुई, इस्लाम में कब आए, और क्या बुनियादी तौर पर उनकी जो इस्लाम के लिए खिदमात हैं, ये कुछ ऐसे ऐसे पहलू हैं जो इम्तियाजी पहलू हैं, जिनको इंशाल्लाह उजागर किया गया है, वो आपको दिए जाएंगे। और फिर उन्हीं के ताल्लुक से बाद साहबा इकराम की कुछ खसूसियात ऐसी हैं जो किसी और को हासिल नहीं हुई, तो वो खसूसियात भी इख्तिसास कहलाता है उनका, वो भी इल्म में होना जरूरी है। इसलिए फिर हम सवाल भी इम्तिहान में ऐसे ही बनाते हैं, इस सहाबी की कोई ऐसी खसूसियत जो किसी और को नहीं मिली, बताइए वो कौन सी है, या वो खसूसियत जिक्र कर दी जाएगी, ये खसूसियत किस सहाबी की है। या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि हम आप ही को कह दें, आप ये काम करके आए, हम क्यों करें, कि कौन सहाबी कब पैदा हुए, कब फौत हुए, इस्लाम कब कबूल किया, अहले खाना के ताल्लुक से और खसूसियात के ताल्लुक से कुछ लाइनों में आप इस जो मौजू को सुपुर्द किरतास करें। आप क्या ख्याल है, करेंगे ना ये काम आप लोग, करना चाहिए वैसे, साहबा से मोहब्बत की दलील है। मैं ही दे दूं, ठीक है, बिल्कुल, अब तो नहीं दूंगा ना मैं, अब तो नहीं दूंगा, मैं दिलचस्पी देखना चाह रहा था आप। अच्छा, होना कितना चाहिए, आधे सफे से ज्यादा नहीं, एक साहबी के बारे में, वरना जितना फैलाएंगे तो आप 20 सफे भी बढ़ सकते हैं। जितना मुख्तसर होगा उतना उसको हिफ्स करना, याद रखना आसान होता है। तो पॉइंट टू पॉइंट बात, पैदा कब हुए, फौत कब हुए, टोटल उम्र कितनी थी, शादियां कितनी, बच्चे कितने, इस्लाम के लिए कुछ बुनियादी क्या इनका हिस्सा था, और कोई खास ऐसा वसफ उस सहाबी का जो मारूफ और मशहूर हो। ऑनलाइन वालों को भी चेक करेंगे, बिल्कुल चेक करें। ये जब आप ना लिखना शुरू कर देना है, जैसे यहाँ अबू बकर सिद्दीक का आया, इसी तरह अबवाब की सूरत में नाम आएंगे सहाबा के। तो यहाँ पहले फसल में अबू बकर के फदाइल है, फिर उमर है, फिर उस्मान है, फिर अली है, दीगर इस तरह। तो आपने ये जमा करते रहना, जब मुकम्मल होगा आखिरी सहाबी, तो अगले दिन मैं कहूंगा मुझे पीडीएफ सेंड कर दें आप, और आप लोगों को कहूंगा कि वो मुझे फाइल जमा करा दें आप, ठीक है। और जिसने सबसे अच्छा लिखा होगा उसको इनाम मिलेगा इंशाल्लाह, और इनाम क्या होगा वो बाद में बताएंगे, ठीक है। ऑनलाइन वालों के लिए तो इनामात इंशाल्लाह बहुत ज्यादा है। पहली हदीस है, अल्लाह के रसूल का फरमान है, इन्नी अब राऊ, मैं ऐलान बरात करता हूँ, इला कुल्ली खलील मिन खुल्लती, हर दोस्त की दोस्ती से, मैं हर खलील की खिल्लत से ऐलान बरात करता हूँ। खलील कहते हैं जिगरी दोस्त को, दिली दोस्त को, जिसके साथ कोई ऐसी दोस्ती हो कि ऐसी दोस्ती किसी और की उसके साथ ना हो। कुछ ऐसे होते हैं ना जिनसे आप हर बात शेयर कर लेते हैं, बाकी दोस्त होने के बावजूद भी आप बहुत सारी बातें नहीं बता रहे होते हैं उनको। तो खलील ऐसी दोस्ती जिस दोस्ती में किसी और की कोई भी शराकत ना हो, जिसका हमने माना किया जिगरी दोस्त जिसको हम कहते हैं। तो आपने फरमाया मैं ऐलान बरात करता हूं हर खलील की खिल्लत से, हर दोस्त की दोस्ती से, वलो कुन्तु मुत्तखिदन खलीला, अगर मैं दुनिया में किसी को खलील बनाता, लत्तखस्तु अबा बकर खलीला, तो मैं जरूर बनाता अबू बकर को खलील, लेकिन इन्ना साहिबकुम खलीलुल्लाह, तुम्हारा साहिब अल्लाह का खलील है। इसकी खिल्लत किसके साथ है, अल्लाह के साथ, इस खिल्लत में कोई और शरीक नहीं हो सकता, लिहाजा मैं किसी को नहीं बनाता। दोस्त बहुत हैं लेकिन खलील नहीं हो सकता, क्योंकि इसका खलील अल्लाह है, और अल्लाह ने इसको खलील बना लिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खिल्लत का जो मर्तबा है, ये अपने दो बंदों को दिया है। दो कौन से हैं, इब्राहिम खलीलुल्लाह, और बहुत शोर किया हम लोगों ने, और दूसरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक और लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, हबीबुल्लाह। हबीबुल्लाह से ज्यादा खलीलुल्लाह है, हबीब तो सारे हैं, खलीलुल्लाह ज्यादा लफ्ज सही है। वकी कहते हैं यानी नफ्सहू, इसमें इन्ना साहिबकुम से मुराद आपकी अपनी जात है, आप अपने बारे में कह रहे हैं। यहां पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह की फजीलत बनाई है, फजीलत बयान की है। अगर खलील की इजाजत होती तो रोए जमीन पर सिर्फ एक शख्सियत ही खलील बनने की अहल, और वही अबू बकर सिद्दीक है।
ابو बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला के साथ इस मोहब्बत की एक बुनियादी वजह यह है, सबसे पहले आपने फरमाया था ना, एक गुलाम और एक आजाद मुझ पर इस्लाम लाया था। गुलाम में कौन है? जैद। और इसमें आजाद में अबू बकर सिद्दीक। जब अल्लाह ये इस्लाम लाए थे तो 40,000 दिनार या दिरहम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिए। ये पैसे हैं, ये रकम है, आप इस्लाम की खिदमत करें इन पैसों के जरिए, अपना माल कुर्बान कर दिया। इसलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, आगे हदीस आ रही है, सबके एहसान का बदला मैंने दे दिया है, अगर किसी के एहसान को मैं नहीं चुका सका तो वो अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु है। इसलिए आपने फरमाया था कि मस्जिद नबी में आने वाले सारे दरवाजे जो घरों से मस्जिद में खुलते थे बंद कर दिए जाएं, अगर किसी का रास्ता बंद नहीं होगा तो वो अबू बकर सिद्दीक है। एहसान इतने हैं कि कुछ भी कर लें एहसान का बदला नहीं दे सकते। अबू हुरैरा फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, मा नफ़अनी मालुन क़त्तु, मुझे किसी के माल ने इतना नफा नहीं दिया, मा नफ़अनी मालु अबी बकर, जितना मुझे नफा दिया अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु के माल ने। फबका अबू बकर, अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु रो पड़े। फरमाया, या रसूल अल्लाह, हल अना व माली इल्ला लका या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल मैं खुद और मेरा माल आप ही के लिए तो है अल्लाह के रसूल, ये जान भी आपके लिए कुर्बान, ये माल भी आपके लिए कुर्बान। किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं किया इन्होंने। एक मौके पर यानी सब कुछ तो लुटा दिया है, कुछ भी बाकी नहीं है, फिर भी एक मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, तुम्हारे माल की जरूरत है इस्लाम को, अपना माल पेश करो। तो सारे चले गए, अबू बकर सिद्दीक भी घर में गए, समेट कर थोड़ा सा माल लाकर रख दिया। उमर रदी अल्लाह तआला बहुत ज्यादा माल ले आए। तो आपने उमर से भी पूछा, उमर क्या लाए हो? फरमाया, अल्लाह के रसूल आधा माल ले आधा घर में। और अबू बकर सिद्दीक से क्या पूछा, क्या लाए हो? फरमाया, अल्लाह के रसूल सब कुछ समेट के ले आया हूँ, घर में अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत और ईमान के अलावा कुछ भी नहीं है। उसके बाद उमर रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं, पहले तो मेरा इरादा, मेरी सोच ये थी, आज मेरे पास माल है, अबू बकर सिद्दीक के पास माल नहीं है, आज मैं जीत जाऊंगा। लेकिन अबू बकर सिद्दीक ने जो किरदार पेश किया, उसके बाद फरमाते हैं, अल्लाह की कसम, मस्तबकना फी शैइन कत्तु इल्ला सबकना अबू बकर इलैहि, हमने जितने भी मुकाबले किए हैं उन मुकाबलों में कोई मुकाबला ऐसा नहीं था जिसमें अबू बकर ना जीते हो, और हमारा ये ईमान बन चुका है, अबू बकर से कोई जीत भी नहीं सकता, कोई जीत भी नहीं सकता। कुछ शख्सियात वाकईतन ऐसी होती है जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चुन लिया होता है, शख्सियात, और जो अल्लाह उनसे खिदमत लेता है ना दीन की, सारे मिलकर भी उसका आशिर अशीर नहीं बनते। ये फजल है अल्लाह जिसको इनायत फरमा दे। इसलिए हम अल्लाह से यही दुआ कर सकते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमसे दीन का वो काम ले ले जो अल्लाह जिससे राजी हो जाए। हम हक अदा तो कर ही नहीं सकते, लेकिन कम से कम इतना काम अल्लाह हमसे ले ले जिससे अल्लाह रब्बुल इज्जत राजी हो जाए। इसलिए इमाम बुखारी रहमहुल्लाह मुहद्दिसीन में ऐसा मकाम रखते हैं जिनके बारे में मुहद्दिसीन ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, खुलिक लिल हदीस, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनको पैदा ही हदीस के लिए किया था। इमामुल मुहद्दिसीन, हदसना हिशाम इब्न अम्मार, हदसना सुफियान अनिल हसन इब्न उमारा अन फिरास अन शाबी अनिल हारिस अन अली काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न अबा बकर अबू बकर व उमर सय्यदा कुहुल अहलिल जन्नह, अबू बकर और उमर सरदार हैं अहले जन्नत में बूढ़े लोगों के। कुहुल बूढ़े लोग, जो जन्नत में बूढ़े होंगे उनके सरदार अबू बकर और उमर हैं। मिनल अव्वलीन वल आखिरीन, चाहे उनका ताल्लुक अव्वल लोगों से हो चाहे उनका ताल्लुक आखिर के लोगों से हो। इल्लन नबिय्यीन वल मुरसलीन, सिवाय अंबिया और मुरसलीन के। आपने फरमाया, ला तुखबिरुहुमा, ए अली इनको बताना मत, मा दा मा दा महय्यैनी, जब तक ये दोनों जिंदा हैं, जब तक अबू बकर और उमर जिंदा हैं इनको बताना मत। अब सवाल ये है कि जन्नत में तो बूढ़े जाएंगे ही नहीं, हाँ, जन्नत में तो बूढ़े होंगे ही नहीं, तो ये कैसे सरदार हैं? हाँ, हाँ जी, यहाँ से मुराद यही है, दुनिया में जो अहले ईमान बूढ़े थे, जन्नत में तो नहीं होंगे, दुनिया में जो। अच्छा, अब बुढ़ापे की उम्र कौन सी है, इसमें सवाल है भी। अगर मैं चाह रहा हूं कि मैं अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु, उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु की सरदारी में जन्नत में रहूं, तो कौन सी उम्र का हिस्सा जिसमें मैं अपने आप को बूढ़ा कह सकता हूँ? मुख्तलिफ अकवाल है, किसी ने कहा 35 साल, किसी ने कहा 33 साल, किसी ने 40 साल, किसी ने 45 साल, किसी ने 50 साल। तो इसका मसला ये कि हर दौर के एतबार से अलग है बुढ़ापा, हर दौर। एक वक्त ऐसा भी था 50 साल 60 साल में बूढ़े नहीं लगते, और अभी 30 साल के बाद बुढ़ापा शुरू हो जाता। ब्रायलर मुर्गी खाएंगे तो वैसे ही होगा ना। ब्रायलर की उम्र कितनी होती? 3 हफ्ते और बूढ़ी हो चुकी होती है। 20 साल में ही जिस्म में दर्द है, हड्डियां टूट रही हैं हमारी। ज्यादा जो आज की उम्र के एतबार से हम बात करें तो 40 साल कुहुल के लिए मुनासिब लफ्ज है। 40 साल जो उम्र है, यानी 40 साल के बाद इंसान की जिंदगी में रिवर्स शुरू हो जाएगा।
اب آپ بولیں گے مزید طاقت اور ہمت اور جوانی، بالکل نہیں، سوچے بھی نہیں. اب آپ پڑھ سکتے ہیں وہ شعر، لیت الشباب یعود یوما فاخبر بما فعل المشیب، کاش جوانی واپس آ جائے، میں بتاؤں اس کو بڑھاپے نے میرے ساتھ کیا کیا. اس عمر میں بادام کھانے سے بریک لگ جائے گی، ریورس نہیں ہوگا بندہ. ہاں. جوانوں کے سردار کون ہیں جنت میں؟ حسن و حسین رضی اللہ عنہما. عورتوں کی سردارہ کون ہے؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی بالکل. ایک عورت نے کہا تھا نا اللہ کے رسول سے، اللہ کے رسول میں جنت میں جاؤں گی، آپ نے تو نہیں جائے گی، بوڑھی کوئی عورت جنت میں نہیں جائے گی، تو وہ رو پڑی. پھر نبی اسلام نے فرمایا کہ جنت میں ساری جوان ہو، جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا. تو یہ بڑی فضیلت ہے شیخین کریمین کی، ان کو شیخین کہا جاتا ہے، شیخین کریمین. اس حدیث میں ایک بڑا ہی عظیم مسئلہ ظاہر ہو رہا ہے، آپ ذرا غور کریں وہ کون سا مسئلہ ہے. ایک باطل فرقے کا رد ہے. ذرا اپنی صلاحیت. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سے اس کا تعلق نہیں ہے. روافظ کا کیا رد ہے؟ کیا رد ہے بتائیں نا، کیا رد کیا ہے؟ نہیں یہ مسئلہ نہیں، کوئی اور بات کریں، کوئی اور بات. اچھا اس کا یوں سمجھیں، ان کے نزدیک انبیاء سے افضل ہیں، انبیاء سے افضل ہیں کون؟ آئمہ. ان کے کتنے آئمہ ہیں؟ 12. اپنے 12 آئمہ کے بارے میں ان کے ہاں یہ مسئلہ ہے کہ انبیاء سے افضل ہیں. کہتے ہیں انبیاء سے افضل ہو سکتے ہیں امتی. دیکھیں ہمارے جو دین میں اور ہمارے اسلام میں امت میں افضل ترین کون ہے؟ افضل ترین ان سے بڑھ کر کوئی افضل ہے ہی نہیں، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ. تو ان کو کہا گیا ہے کہ جنت کے بوڑھوں کے سردار ہوں گے، لیکن الا النبیین والمرسلین، انبیاء اور مرسل ان سے نہیں. اس کا معنی ہے جتنا بھی عظیم ہو جائے نبی سے بڑھ کر کوئی افضل نہیں ہو سکتا. یہ بالکل باطل عقیدہ ہے کہ فلاں جو ہے وہ انبیاء سے افضل ہیں، بالکل باطل بات ہے. امتی کتنا بھی عظیم کیوں نہ ہو وہ نبی سے آگے نہیں ہو سکتا. بلکہ یہ انبیاء کو، یہ اپنے ائمہ کو معصوم بھی سمجھتے ہیں اور انبیاء سے افضل بھی سمجھتے ہیں، اور کہتے ہیں کائنات کے نظام کو اللہ نے 12 میں تقسیم کر رکھا ہے اور یہ سسٹم چلا رہے ہیں، یہ سسٹم چلا رہے ہیں، تبھی یہ حالت ہے. عجیب بات ہے. ایک امام صاحب تو غائب ہیں، پتہ نہیں کب آئیں گے. ان کو نہ بتانے کی کیا حکمت تھی؟ بالکل حکمت واضح ہے. کسی کے سامنے اس کی فضیلت کو بیان کر دیا جائے تو کبھی اس فضیلت کے تعلق سے انسان کے اندر ایک ریاکاری، ایک شہرہ پیدا ہونے کا امکان ہوتا ہے. اس لیے حتی الامکان کوشش ہونی چاہیے کہ انسان اپنی تعریف کے حوالے سے اگر کوئی ایسی بات ہے تو اس میں خاموشی اختیار کرنے کا کہہ دے سب کو، کہ آپ میرے سامنے میری کم از کم فضیلت بیان نہ کریں، میرا جو مقام ہے وہ بیان نہ کریں، میری تعریف نہ کریں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کی عادت بن جاتی ہے. جب آپ نے تعریف سننا شروع کر دی، اب جب آپ کی تعریف نہیں ہوگی نا، آپ کو غصہ آئے گا، آپ سمجھیں گے شاید میں کام صحیح نہیں کر رہا، تعریف نہیں ہو رہی، کیونکہ عادت بن چکی ہے آپ کی. شاباش ملے گی پھر کام کریں گے، ورنہ یہ عادت منافقین کے اللہ نے ذکر کی ہے قرآن میں. حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن عطية بن سعد عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل الدرجات العلى يراهم من أسفل منهم. جو بلند درجات والے ہوں گے ان کو دیکھیں گے وہ جو نیچے والے ہوں گے. بلند درجات والوں کو دیکھیں گے وہ لوگ جو نیچے والے ہوں گے. جنت کے نچلے درجے والے اوپر والے درجات میں رہنے والوں کو دیکھیں گے کیا ان کی شان ہے، کیا مقام ہے. کما یورا الکوکب الطالع فی الافق، جس طرح دیکھا جاتا ہے کناروں میں ستارے کو، آسمان کے کناروں میں سے طلوع ہونے والا، نکلنے والا، چمکنے والا ستارہ دیکھا جا رہا ہوتا ہے.
کچھ ستارے ایسے ہوتے ہیں جو تمام ستاروں سے زیادہ کیا ہوتے ہیں؟ روشن ہوتے ہیں، واضح نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح جنت کے اعلیٰ درجات والوں کو نیچے والے دیکھ رہے ہوں گے، اسی طرح جس طرح روشن ستارے کو دیکھا جاتا ہے۔ وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ مِنْهُمْ، ابو بکر صدیق اور عمر انہی میں سے ہیں۔ وَأَنْعَمَا، اور خوب نعمتوں میں ہوں گے وہ دونوں، یعنی نیچے والے ان کو جنت کے اعلیٰ درجات میں دیکھیں گے، چمکتے ہوئے ستاروں کی طرح یہ نظر آئیں گے۔ کیوں نہ ہو، اللہ کے رسول کے دنیا میں بڑے رفیق ہے تو جنت میں بھی رفیق ہیں یہ۔ اس حدیث سے بھی شیخین کی فضیلت واضح ہو رہی ہے۔ حدثنا علی بن محمد قال حدثنا وکیع وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفیان عن عبد الملك بن عمیر ان مولا لربعي بن هراش ان ربعي بن هراش ان حذیفہ بن الیمان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لا ادری، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نہیں جانتا، ما قدر بقائی فیکم، میں کتنا عرصہ تمہارے بیچ رہوں گا، مجھے نہیں معلوم، میرا باقی رہنا کس قدر ہے تمہارے بیچ میں نہیں جانتا۔ فقتدو، بس تم اقتدا کرنا، پیروی کرنا، باللذین، ان دو کی، من بعدی، میرے بعد، دو افراد کی میرے بعد اقتدا کرنا۔ واشار الی ابی بکر و عمر، ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کیا آپ نے۔ اور یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ میرے بعد یہ شیخین زندہ ہوں گے اور بالترتیب خلافت ہوگی اور آپ نے ان کی اقتدا کرنی ہے۔ یہ عجیب خلافت پر دلالت کرنے والی حدیث ہے۔ وہ حدیث بھی آپ نے سنی ہوگی جس میں آپ نے ایک دادی آئی تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس وراثت کے مسئلے کے تعلق سے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم چلی جاؤ، پھر تمہیں اس مسئلے کے بارے میں ہم بتائیں گے۔ تو دادی نے کہا کہ اگر اللہ کے رسول اگر میں آؤں اور آپ نہ ہوں تو آپ نے فرمایا ابو بکر کے پاس چلی جانا۔ یہ حدیث بھی اس بات پر بالکل واضح ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں۔ آج کل ایک شور ہوتا ہے، شور یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظلم کر دیا، کس پر؟ علی اس نے ابو بکر صدیق نے زیادتی کر دی، کس پر؟ سیدہ فاطمہ پر۔ کیا زیادتی کی؟ وراثت نہیں دی، وراثت سے محرومی کا الزام لگایا جاتا ہے کس پر؟ ابو بکر صدیق پر۔ ایک بڑی خوبصورت تحریر تھی، اگر شاید آپ کی نظر سے گزری ہو، جو بڑے خوبصورت سوال کے ذریعے اس الزام کا جواب دیا گیا۔ میں نے گروپ میں شیئر کی تھی، اکثر شاید سسٹر نے اس کو پڑھا ہو، دیکھا ہو۔ وہ یہ تھی کہ جس نے ایک شخص نے آ کر یہ اعتراض کیا تو اس کو یہ کہا گیا آپ مجھے بتائیں کہ آپ تو خلیفہ بلا فصل کس کو مانتے ہیں؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ خلیفہ بلا فصل کون ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نزدیک۔ تو پھر آپ الزام ابو بکر پر کیوں لگا رہے ہو؟ الزام ابو بکر پر کیوں لگا رہے ہو بھائی؟ وراثت نہیں دی۔ اس نے کہا اصل میں مسئلہ پتہ کیا ہے، خلیفہ بلا فصل تو علی ہیں، لیکن ان تینوں نے چھین لی تھی ان سے خلافت۔ اچھا چھین لی تھی، چلو پھر یہ بتاؤ آپ تو علی رضی اللہ عنہ کو مشکل کشا کہتے ہو، وارث کہتے ہو، نگہبان، کنٹرول سنبھالے ہوئے، تو انہوں نے کیسے خلافت کو چھین لیا ان سے؟ تو آپ بتائیں نا، لاجواب ہے نا، کوئی جواب نہیں اس کے بعد۔ یا تو مشکل کشا چھوڑو، مشکل کشا نہیں چھوڑتے تو پھر آپ دوسرا مسئلہ ہے کہ خلافت بلا فصل چھوڑو۔ جب آپ کہتے ہو خلیفہ بلا فصل ہے تو پھر اعتراض آئے گا علی پر، انہوں نے وراثت نہیں دی۔ پھر جب آپ کہتے ہو کہ نہیں ان پر ظلم ہوا کہ وراثت کو خلافت کو چھین لیا گیا، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ پھر آپ علی رضی اللہ تعالیٰ کو مشکل کشا نہ سمجھیں، پھر آپ وارث نہ سمجھیں۔ پھر ان سے کہا کہ چلو یہ بتاؤ وراثت میں حق کس کس کا ہوتا ہے؟ اس سے کہا بیوی کا ہوتا ہے، بچوں کا ہوتا ہے۔ تو بتاؤ پھر ازواج میں سے اگر ابو بکر صدیق نے سیدہ فاطمہ کو وراثت نہیں دی، کیا اپنی بیوی کو، اپنی بیٹی کو دی؟ سیدہ عائشہ کو دی؟ باپ تو دے سکتا تھا نا، لیکن نہیں دی۔ تو پھر کیوں نہیں دی؟ جو اپنی بیٹی کو وراثت نہیں دے رہا کیونکہ وہ حق نہیں رکھتی، تو پھر وہ اللہ کے رسول کی بیٹی کو کہاں سے دے گا؟ پھر حدیث بالکل واضح سنا دی، اللہ کے رسول کا یہ فرمان ہے کہ وراثت انبیاء کی نہیں ہوتی کہ ان کی اولاد میں تقسیم ہو، انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی، جو بھی ہوتی ہے وہ تقسیم کر دی جاتی ہے۔ پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود سیدنا ابو بکر صدیق نے آفر کی تھی جب وہ آئے تھے لینے کے لیے، سیدنا عباس بھی اور یہ بھی، کیا آفر کی تھی کہ یہ باغ ہے، اس باغ کو ویسے تقسیم کرو تو میں دینے کے لیے تیار ہوں جیسے تقسیم کیا تھا کس نے؟ اللہ کے رسول نے۔ یہی تقسیم اگر آپ اختیار کرتے ہیں یہ باغ آپ لے جائیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو تقسیم اسی طرح کرنی ہوگی۔ تو انہوں نے فرمایا میں یہ کام نہیں کر سکتا، فرمایا ٹھیک ہے پھر ہم خود کریں گے۔ عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی ایسا ہی ہوا، انہوں نے بھی یہی کہا لے لو، اگر آپ تقسیم کریں گے ویسے جیسے اللہ کے رسول کرتے تھے، ابو بکر کرتے تھے، یہ باغ لے جاؤ، آپ اس کو سنبھالو۔ انہوں نے کہا ہم نہیں کر سکتے، پورا ٹھیک ہے ہم کفایت کر جائیں۔ خامخواہ کا مسئلہ بنایا اور یہ مسئلہ ہے نہیں۔
حدثنا علي بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن المبارك عن عمر بن سعيد بن ابي حسين. اذان شروع ہوگی تو اسی پر اکتفا کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تھوڑی سی چینجنگ ہوئی ہے تو سیکنڈ پیریڈ ہمارا حدیث کا یہ عربک کا ہے، پھر میرا خیال ہے تیسرا پیریڈ جو بھی آپ کے ٹائم ٹیبل میں ہوگا اس کا ہوگا. تأمل الامثلة لباب فعل وعين فيها الماضي والمضارع والامر والمصدر. یہ نا یہ تو پڑھ لیا تھا ہم نے، بس باقی تو آپ لوگ خود کر سکتے ہیں نا، آسان ہے. من اوزان جمع التكسير فعلة نحو طالب طلبة. هاتي جمع الاسماء الآتية على هذا الوزن. وعلیکم السلام. جی کیا سمجھ آیا، کیا کرنا ہے اس میں؟ اللہ اکبر. آپ کی کلاس میں وہ رمیز تھے نا، وہ بھی نہیں آ رہے، کافی دن ہو گئے. آن لائن تو نہیں ہے رمیز؟ میرے خیال ہے ریکارڈنگ سنتے ہیں. جی کافر کی کیا آئے گی جمع تکسیر؟ کفارتن، فعلا کے وزن پر. اور فاسق کی فسقہ، فاجر کی فاجارہ. اسی طرح من اوزان جمع تکسیر فاعل نحو نسخۃ ای نسخ. جمع تکسیر کیا ہوتی ہے؟ جس میں لفظ کو توڑ کر، کیسے توڑتے ہیں، کیا ٹوٹتا ہے اس میں؟ اچھا نسختن میں تو نہیں ٹوٹے اس کے اصلی حروف؟ جی پیج نمبر جو آن لائن بک ہے اس کا تو ہے 139. ہاں اس میں اس کی اصل حالت باقی نہیں رہتی. صحیح ہے، اصلی حروف تو ہوں گے بھی اور نہیں بھی ہوں گے، لیکن جو اصل حالت ہے نا وہ تبدیل ہو جاتی ہے. برخلاف جمع مذکر سالم کے. جمع مذکر سالم میں کیا ہوتا ہے؟ اصلی حالت باقی رہتی ہے، آخر میں واو نون یا الف تا کا اضافہ ہو جاتا ہے. مسلمون سے مسلمون، مسلمین مسلماتن. ٹھیک، لیکن یہاں کیا ہے، نسختن سے نوساخن ہو گیا. اصل میں کیا تھا، سین ساکن تھا اور جمع تکسیر میں سین پہ فتح آ گئی، نسخ سے نوسا ہو گیا، نوساخن. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی بات؟ تو ابھی آپ جب اگلی کتاب پڑھیں گے نا، کون سی کتاب ہے جو میں نے کہی تھی پڑھاؤں گا آپ کو، تحفۃ الثنیہ. جی اس میں بڑی تفصیل سے بتائیں گے کہ جمع تکسیر میں اصل جب اصلی حالت باقی نہیں رہتی تو پھر کیا ہوتا ہے، کبھی کبھار پچھلے الفاظوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، کبھی کبھار پچھلے الفاظوں میں کمی ہو جاتی ہے اصلی الفاظ میں، کبھی کبھار الفاظ تو باقی ہوتے ہیں لیکن شکل تبدیل ہو جاتی ہے. جیسے ادھر شکل تبدیل ہوئی ہے اضافت کے ساتھ، صحیح ہے، کمی کے ساتھ شکل تبدیل ہو گئی. کبھی کبھار دونوں ہو جاتے ہیں، شکل بھی تبدیل ہو جاتی ہے، شکل سے مطلب جیسے یہاں پہ حرکات تبدیل ہو گئی، اور اضافی یا کمی بھی ہو جاتی ہے. تو یہ 5-6 اقسام ہیں کس کی؟
کس کی؟ جمع تکسیر، جمع مکسر کی. جید. کہہ رہے ہیں ہاتی جمع الاسماء الاتیتی علی هذا الوزن، اس وزن پہ ان کی جمع لائیں. سورت ان کی جگہ جمع کیسے آئے گی؟ سورن. اور سورت ان کی، اس کا بھی سورن سین سے. غرفتن، غرفن، امتن، ہاں امم، دولتن، دولن، دولن، دولن سے یا دولتن سے دولن. دول، دولہ کا کیا معنی ہے؟ ملک. جید. نمبر 9 شرح مصدر شرح یشرح وهو على وزن فعل، على وزن فعل. هاتي مصادر الافعال التي على وزن فعل. آسان ہے. درس یدرس سے درس، ضرب سے ضرب، قتل سے قتل، ملا سے ملء، صبر سے صبر، نہا نہی، امر امر، فتح فتح. آسان. غیاب مصدر من غاب یغیب، غاب یغیب غیاب، وهو على وزن فعال، وهو على وزن فعال. اچھا یہ جو ہم بحث پڑھ رہے ہیں نا، یہ جو اب اگلا اسائنمنٹ آپ لوگوں نے کرنا ہے، کون سا اسائنمنٹ؟ جو ادارے سے ملتا ہے وہ نہیں، ہاں کلاس اسائنمنٹ، ریسرچ اسائنمنٹ، صدقہ جاریہ اسائنمنٹ. اس میں یہ آپ نے یہ بھی جو بحث ہے نا اس کو ایڈ کرنا ہے کہ یہ مصدر کس لفظ سے کیا آتا ہے یا کس کس طرح کے مصادر آتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جمع تکسیر کی بھی کیا اوزان ہے یہ بھی اس کے اندر ذکر کریں، ایک دو مثالیں ذکر کریں. یہ کتاب بن رہی ہے، کتاب لکھ رہے ہیں آپ سب مل کے. شیخ عبید نے بھی ابھی ایک اسائنمنٹ دی ہے. اچھا یہ کہہ رہے ہیں اب یہ صرف میلز کا ہوگا. اور یہ لکھنے والا کون ہے؟ میل ہے فیمیل ہے؟ جی فیمیل ہے. یہ نام کوئی اور آپ نام لکھ لیں اپنا، اگر آپ نے نام ظاہرہ چھپانا ہے تو. یہ را کا نام جو ہے یہ دیکھ کے مجھے کچھ ہونے لگتا ہے، مطلب اور بھی بہت نام ہو سکتے ہیں. ایک منٹ جی ضروری کال آ گئی. السلام علیکم. جی بھائی ہو گئی؟ ٹھیک ہے. میں لڑکے کو بھیج رہا ہوں، وہ لے جائے. ٹھیک ہے. کیا نام ہے؟ 2 منٹ دیجیے گا. جی آواز آ رہی ہے؟ سر دیٹ ہرٹس. نہیں بھائی آپ، میرا مقصد آپ کو ہرٹ کرنا نہیں تھا. آپ مطلب یہ میری طرف سے ایک مشورہ ہی تھا کہ آپ نام جو ہے نا وہ جو آپ نے وہ لکھا ہوا ہے. اچھا ریحان علی وقاص آپ کے والد کا نام ہے؟ اوکے. تو یہ میں نے آپ سے پہلے ہی پوچھا تھا، آپ نے مجھے بتایا نہیں تھا. پھر صحیح ہے، پھر آپ لکھ لیں نام. معذرت آپ کو اگر میری بات بری لگ گئی ہو. جی کیا پڑھے تھے ہم؟ ہاں تو یہ میلز کا اسائنمنٹ ہے. میلز کتنے ہیں ہماری کلاس میں؟ 1 2 3 آن لائن. ہاں 4 4 5 5 میلز ہیں. 6 6 میلز ہیں. جی میل حضرات اپنی موجودگی کے احساس کرائیں میں. اچھا جی چلیں وہ اسائنمنٹ تو دیکھ لیں گے کون کر رہے ہیں. چلیں جی ایک نے تو ہینڈ ریز کیا ہے تو یہ بھی انہوں نے اس میں انکلوڈ کریں لازمی. پرویز صاحب نے بھی کر دیا جی. ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ لوگ کا اسائنمنٹ ہے، 1 2 دن میں دے دوں گا. تھوڑا آپ لوگ کو اندازہ بھی ہو جائے گا کیسے کرنا ہے. یہ ڈیوائڈ کر کے کر لیں، اور ابھی تو نہیں کرنا ہے، 2 4 دروس ہو جائیں پھر کریں. چلیں ٹھیک ہے. یہ تمہاری ہو گئی ہماری. ہاں یہ
غیابن مصدر ہے کس کا؟ غابہ یغیب وہو علی وزن فعال، تو قامہ سے قیام، آبا یعوب ایابن، ایابن مانی ہاں جی ایابن مانی وہ ہے نا قرآن کی آیت جمع ہونا، ثم ان علینا، ثم جو ہے نا سورہ سبح سبح اسم ربک الاعلی، نہیں اس میں نہیں، وہ جو جمعے والی صورت ہے نا، غاشیہ میں نا، لتا کا حدیث الغاشیہ، ان الینا ایابکم ثم ان علینا حسابکم، تو یہی ہے ایاب. قاسا یقیسو قیاس، قیاس کا معنی ہوتا ہے کمپیئر کرنا، اس کو اس پہ فکس کرنا کسی چیز کے ساتھ. ساما یسوم سیام، لقی یلقا لقاء، شفا یشفی شفاء. ما جمع دکتور، دکتور کی کیا جمع ہے؟ ہاں آئیے ادھر اوپر آئیے، جو درس گزرے، دکتور کی جمع دکاتر تو نہیں ہے؟ ہاں جی دکاتر ہے جی. چلے جی الدرس السابع عشر، 17 آ رہے، کون پڑھے گا؟ پڑھے پڑھے. المدرس کیف اصبحتم یا اخوان، کس طرح تم نے اپنی صبح کی اے بھائیوں؟ اصبحنا بخیر والحمد للہ، وکیف اصبحت انت یا استاذ، وکیف وکیف اصبحت انت یا استاذ، وکیف اصبحت انت یا استاذ. ہم نے صبح کی خیریت سے الحمد للہ، اور آپ نے کیسے صبح کی استاذ؟ المدرس بخیر احمدہ و اشکرہ، اشکرہ. اطفئ الانوار یا ادریس فلا حاجت الیہ الان، اعطنی ورقۃ الغیاب یا یعقوب. اچھے سے میں نے حمد کی اور شکر کیا اللہ کا. کرتا ہوں احمدہ، اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. شیخ اطفی کا مطلب کیا ہے؟ اطفی بجھا دو، بجھا دو. آگے قرآن کی آیت بھی ذکر کریں گے. بجھا دو روشنی یا چراغ، انوار نور کی جمع لائٹس بجھا دو، جی، لائٹس لائٹس. بجھا دو اے ادریس، ہمیں اس کی ابھی ضرورت نہیں ہے، حاجت نہیں ہے. جیت. مجھے دو ورقۃ الغیاب، جو غائب سے، ہاں ایبسنٹ، جو ایبسنٹ ہیں ان کی لسٹ دو. جی ہاں، غائب ہونے والوں، لاسٹ پیجز ہیں یہ، وہ ہوگا نا، مجھے لاسٹ پیجز دو. شیخ اس کا مطلب یہ ہوگا؟ وہی ہے ورقہ پیپر ہے، ہاں. غیاب ایبسنٹیز نہیں ہے، ایبسنٹ ہونا ہے. صحیح ہے. ورقۃ الحضور یہ اٹینڈنس شیٹ ہو گئی، ٹھیک ہے. اور ورقۃ الغیاب کیا ہے؟ اب اس کا آپ ایبسنٹ، ایبسنٹیز یا جو بھی شیٹ کہہ لیں آپ اس کو. مجھے ایبسنٹ شیٹ دو اے یعقوب. ہاں ہی ذی لم يحضر عثمان اليوم فإنه مصاب بإسهال شدید، یہ رہی وہ نہیں ہے حاضر عثمان آج، کیونکہ وہ اس کو پہنچی ہے بإسهال شدید. اسهال کیا ہوگا؟ گزرا ہے پہلے. اچھا ہاں یہ ڈائریا، ہاں ڈائریا، اس کو ڈائریا ہوا ہے جی، بہت شدید. 2-3 بار ہو چکے ہیں ان کے بچوں کو، یہی ہوتا ہے. میں تو دیکھ رہا ہوں سر، تو سر میں درد ہو رہا ہے، ڈائریا ہو رہا ہے. المدرس مصابن پہنچ گیا ہے. نہیں شفا ایک ہوا. منٹ مصابن مفعول کا صیغہ ہے، اور یعنی فإنه مصابن وہ مبتلا ہے، ہاں پہنچا ہوا ہے اس کو. اصابہ یصیبو کیا لکھا ہے؟ ہاں نہیں فا الگ ہے، لا الگ ہے. فا لا، پس نہیں ہے حاجت کوئی بھی حاجت الیہا اس کی طرف، یعنی لائٹیں بند کر دو، اس کی ہمیں اب حاجت نہیں ہے. جی حاجہ کیا بن رہا ہے؟ کون بتائے گا کیا بن رہا ہے؟ کیا سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ لا الہ کیا ہے؟ لا الہ، الہ کیا ہے؟
نہیں پڑھا آپ لوگوں نے؟ لا صلاۃ، یہ لام نفی جنس کا ہے، تو حاجہ اس کا اسم ہے، تو لا نفی جنس کا جو اسم ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے، جیسے لا الہ ہے، پورے جنس کی نفی ہوتی ہے نا، کوئی الہ ہے ہی نہیں، لا حاجہ تھا، یا اللہ کوئی حاجت ہے ہی نہیں، بچہ تو نہیں ہے. جی آگے بڑھیں. المدرس شفاه الله بعد تسجيل أسماء الغائبين أعطيها المراقبة فإنه يريدها الآن لأمر ما إن يكن مكتبه مغلقا فتسجده في مكتب المشرف فستجده ہاں جی في مكتب المشرف على النشاط الثقافي. اللہ انہیں شفا دے. بعد تسجیل یعنی کہ اناؤنس ریڈ کرنے کے بعد. بعد تسجیل اسماء الغائبین، نہ تسجیل کیا ہے؟ بعد تسجیل اسماء الغائبین، ریکارڈ کرنے کے جی بعد غائب ریکارڈ. کے نام. میں آپ کو کہا تھا نا کہ تسجیل کا معنی رجسٹر بھی ہوتا ہے، ریکارڈ بھی ہوتا ہے، تو اور یہ اس کو بھی کہا جاتا ہے، ہم نے پڑھا تھا نا ٹیپ کو، کیونکہ وہ بھی ریکارڈڈ ہوتی ہے نا، ریکارڈڈ ہوتی ہے ریکارڈز. پرانے زمانے میں جب ٹیپ بھی نہیں تھی تب کیا ہوتے تھے؟ ریکارڈز کہتے تھے نا. وہ گراما فون کا زمانہ تھا تو اس پہ کیا چلتا تھا؟ ریکارڈ ہی کہتے تھے نا اس کو. جی آتِها المراقبہ فإنه يريدها الآن. میں دیتا ہوں مراقب کو، نگران کو. اعطیہا، میں دوں گا. نہیں آتا یعطی. یہ باب کیا ہے؟ فعل یفعل باب فعل. مائک قریب کریں. باب فعل ہے شیخ. باب فعل ہے، تو باب فعل میں یہ کیا وزن پہ جا کے بیٹھ رہے ہیں؟ باب فعل ہے. آتا یعطی. جی ہاں امر ہے، یہ بہت اچھے کہ یہ افعل کے وزن پر ہے، افعل. تو عین کلمہ تو ہے، لام کلمہ کہاں گیا؟ اضافت کی وجہ سے گر گیا. فعل مضاف ہوتا ہے. جی علماء کرام، فعل مضاف ہوتا ہے. فعل کیسے مضاف ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ مضاف مضاف الیہ اسم ہی ہوتے ہیں دو. کتاب زید، زید کی کتاب. کہہ رہے ہیں سر باب کو چھوڑ دیں، فی الحال امر سمجھ آ جائے بڑی بات ہے. باب سمجھ آئے گا تو امر بھی سمجھ آ جائے گا. جی اچھا کیا ہے یہ؟ جی جی اصل میں آخر میں حروف علت تھی، اعطا یعطی اعطاء، صحیح ہے، تو یہ حروف علت گر گئی، اعطی یہ تھی، صحیح ہے، تو یہ آخر میں حروف علت آپ کے امر کے صیغے میں گر جاتی ہے، اس لیے یہ اعطی ہو گیا. اعطیہا المراقبہ، جاؤ مطلب یہ دے دو مراقب کو. جی چاہتے ہیں اس سے ابھی کسی کام کے لیے. ہاں لیکن وہ افعلا ماضی کا صیغہ ہوتا ہے، افعلا یفعل افعال، تو افعلا ماضی کا صیغہ ہوتا ہے. ماضی میں تو کچھ نہیں گرتا لیکن امر میں کھلتا ہے. امر کا جو صیغہ آتا ہے وہ افعل کے وزن پر آتا ہے، عین کلمے کے نیچے کسرہ ہوتی ہے. اکرم، افعل، اخرج، اعطی، اجلس. سمجھ آ گیا؟ فَإِنَّهُ يُرِيدُهَا الْآن. جی پڑھیں. اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں اسے ابھی کسی کام کے لیے، انہیں چاہیے اسے کام. ہاں لِأَمْرٍ مَا، کسی کام کے لیے وہ چاہتے ہیں. چلے بھائی آگے بڑھیں. مشکل ہے، مشکل کیا مشکل ہے؟ صیغہ مشکل ہے. کلچرل سرگرمی لگے گا وقت انشاءاللہ، پڑھ پڑھ کے آ جائے گا آپ کو. جب آتی دو تین جگہ پہ پڑھیں گے تو سمجھ آ جائے گا. اگر اس کا مکتبہ کلوز ہو تو تم اسے پاؤ گے تو تم اسے پاؤ گے مکتب میں المشرف علی النشاط الثقافی. ہاں پہلے کا کیا ترجمہ کیا؟ این یکن، اگر ہو مکتب، اس کا جو مکتبہ ہے وہ کلوز ہو. مکتبہ کیا ہوتا ہے؟ آفس کلوز ہو. ہاں تو آفس مکتبہ تو نہیں ہوتا.
مکتب مکتب آفس ہے, مکتبہ لائبریری ہے. جید, آگے. اگر اس کا آفس کلوز ہو تو تم اسے پاؤ گے کلچرل سرگرمیوں کے آفس میں. ہاں جی, کلچرل نگراں کے آفس سرگرمیوں, میں. ثقافتی سرگرمیوں کے مشرف کے آفس میں. مشرف کون ہوتا ہے؟ نگران. نگران, ہیڈ. یار یہ بہت مشکل چیز ہے. جی. يخرج يعقوب یخرج يعقوب يعقوب یعقوب. ہاں یعقوب نکلا. وبعد هنيهة يفتح الباب شاب ويقف لديه. وبعد وبعد هنيهة بعد صحیح ہے, پڑھا ہے, بعد صحیح ہے. وبعد هنيهة يفتح الباب شاب ويقف لديه. اور بعد هنيهة تھوڑی دیر بعد, جی. تھوڑی دیر بعد کھولا دروازہ نوجوان نے اور کھڑا ہو گیا ان کے پاس. کن کے پاس؟ مدیر کے پاس, مدرس کے پاس. لدئی پاس ان کے, نہیں, ان کی طرف. دروازے کے پاس ہی کھڑا ہو گیا, دروازے کے پاس ہی کھڑا ہو گیا. کیونکہ آگے وہ ابھی اجازت لے رہے ہیں اندر داخل ہونے کی. شاب بعد التحیہ اتسمح لی بالدخول یا فضیلت الشیخ. سلام کے بعد کیا اجازت ہے میرے لیے داخلے کی یا فضیلت الشیخ؟ جی. مدرس. بعد رد التحیہ اہلا وسہلا ومرحبا ادخل واغلق الباب. ادخل ہوگا, ادخل ادخل ہوگا, ادخل ہوگا. ہاں ادخل ہوگا شیخ. ہاں, ادخل کا باب کیا آتا ہے؟ ادخلوا داخلہ خلو یا دخلو. اور اگر اس کو مزید فی میں لے جائیں تو کیا ہوگا؟ ادخل یدخلو ہے نا. اور امر کیا ہوگا؟ ادخل. ادخل. جو آگے آ رہا ہے نا اغلق, یہ اب آپ کو پریکٹس کرا رہے ہیں مزید فی کی. پچھلے میں چیپٹر میں آپ کو مزید فی باب تفعیل کی پریکٹس کرائی تھی, ابھی آپ کو باب افعال جو مزید فی ہوتا ہے اس کی پریکٹس کرا رہے ہیں. دیکھیں, اس کے مفعول کی بھی پریکٹس ہوئی ہے, اس کے امر کی بھی پریکٹس ہوئی ہے. اسی کے ساتھ ادخلنی ادخل, ادخل وغلق الباب. ٹھیک ہے. اور آپ کو کس کی پریکٹس کرائیے؟ اصبحت ماضی کی. ٹھیک ہے, ماضی کی بھی پریکٹس کرائیے مزید فی باب افعال سے. اوپر دیکھیں نا آیا تھا نا آتینی, کہاں گزرا اوپر؟ کہاں گیا؟ کہاں گیا؟ آتیہا. آتیہا پڑھ گیا, اس میں تو اختلاف ہو گیا تھا نا. ہاں, اس کے بعد آتینی کا آیا کہاں پہ آیا؟ فورتھ لائن ہاں وہ گزرا اوپر آتینی, تو وہاں بھی توئے ہے, نون وقایا کا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ وہاں بھی سیم گزرا ہے. اور اب یہ اغلق, پھر باب آ گیا اغلق یغلق اغلاق, اس سے نکلے اغلق بند کر دو. آگے اسلمتا آ رہا ہے, نیچے دیکھیں گا بھی متا اسلمتا, اسلم یسلم اسلام. مصدر بھی آ گیا احادیث احد بالاسلامی. امیزنگ کتاب ہے یہ, بہت اچھی کتاب ہے واللہ. میں نے بہت کم بیرل عربی نحو میں کتابیں پڑھی ہیں, یعنی نحو صرف کی, لیکن جو بھی 4 5 6 پڑھی ہیں ان میں بیسٹ ہے, بیسٹ. کیونکہ اس میں آپ ذرا ایک کہانی بھی چل رہی ہے, انٹرسٹ بھی ڈیولپ رہتا ہے, اور ایک تکلم بھی چل رہا ہے, تکلم بھی بہتر ہوتا ہے, پھر الفاظ کا چناؤ بھی چل رہا ہے, پھر ان الفاظ کو استعمال کس طرح کرنا ہے وہ بھی چل رہا ہے. بہت اچھی کتاب ہے, چلیں. سلام کے اس جواب کے بعد جب آپ نحو کی اصل کتاب پڑھیں گے نا, جو نحو ہوتی ہے, پھر وہ آپ کو صحیح سمجھ آئے گی, پھر مزہ آئے گا اس کو پڑھنے میں. اور وہ اس سے پہلے جو آپ لوگوں نے نوٹس بنائے, یہی اگر پڑھ لیں گے آپ کو اسی میں بہت مزہ آئے گا. لیکن اگر اس سے پہلے کوئی اور کتاب پڑھتے, مشکل ہوتی ہے, سمجھ نہیں آتی چیزیں. بعد رد التحیہ, سلام کے جواب کے بعد اہلا وسہلا مرحبا ادخل, ادخل داخل ہو جاؤ اور دروازہ بند کر دو. ظاہر ہوتا ہے کہ تم نئے طالب علم ہو, تمہارا نام کیا ہے اور تم انکا, کہاں سے ہو؟ انکا طالب جدید. جی. مسمک ومن این انت, تم نئے طالب علم ہو, تمہارا نام کیا ہے اور تم کہاں سے ہو؟ صحیح ہے. آگے. اسمی محمد بن ولیم وانا من کینیڈا. میرا نام محمد بن ولیم ہے اور میں کینیڈا سے ہوں. المدرس, یہ ولیم پہ یہ فتح کیوں آئی ہوئی ہے؟ غیر منصرف ہے. جی. تفضل واجلس هنا. حدیث احد بالاسلام انت. شیخ یہ تفضل کا مطلب کیا ہے؟ کس کا؟ تفضل کہاں ہے؟
مدرس نے جو بولا اچھا ہے آپ کے پاس ہے ہمارے پاس نہیں ہے. تفضل آئیے مطلب شروع ہوئی ہے. آئیے اور یہاں بیٹھ جائیے. کیا آپ نے اسلام میں نئے نئے داخل ہوئے ہیں, مطلب اسلام قبول کیا ہے آپ نے نیا؟ جی نیا تو کہیں بھی نہیں ہے. ہاں جی. کیا عہد کے حساب سے آپ نئے ہیں اسلام میں, یعنی دور کے حساب سے یعنی نیو مسلم ہیں؟ نعم. نعم. الحمد للہ الذی ہدانا للاسلام متی اسلمت یا اخی الکریم. اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ہدایت دی اسلام کی طرف. کب آپ نے اسلام قبول کیا اے پیارے بھائی؟ اسلمت عاما. یہ دیکھیں جی وہ چل رہا ہے, کیا چل رہا ہے, مزید فی کے باب چل رہے ہیں, باب فعال کے. اسلمتا اسلمتو, اسلمت عاما 1981. ہاں چلیں مشکل آسان آگے چلیں. تقویم الملادی. میں نے اسلام قبول کیا تھوڑا ہے. اونچا بولیں, یہ آن لائن کتاب میں نہیں ہے, یہ میں نے جب کتاب پڑھی تھی اس میں تھا. میں نے اسلام قبول کیا ہے 1981 کے سال میں, عیسوی. ہاں بی تقویم میلادی عیسوی 1981 عیسوی. میلادی کا لفظ کیا ہے, بی میلادی ہی اس سے پہلے کیا ہے, بالتقویم. بالتقویم الملادی. کیا معنی ہے اس کا؟ عیسوی کیلنڈر. جی عیسوی کیلنڈر کے حساب سے تقویم الملادی, تقویم. چلیں. اسلم ابواکا. کیا اسلام قبول کیا ہے آپ کے ابو نے بھی؟ ابوا تو جمع ہو گئی نا, ابا و اجداد نے ہوگا. ابا ابا کا یعنی کہ ابا و اجداد نے بھی نہیں. اچھا ہاں آپ کے پیرنٹس نے بھی. جی تسنیہ کا صیغہ ہے. لما یسلم ابی ہداہ اللہ اما امی فاسلمت والحمد للہ. ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا میرے ابو نے, اللہ انہیں ہدایت دے. اور جہاں تک تعلق ہے میری امی کا, تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا الحمدللہ. ہاں جی واحد مذکر واحد مؤنث غائب کا بھی صیغہ آ گیا. اسلمہ اسلمو اسلمت, اسلمت آ گیا. ماذا یعمل ابوکا. آپ کے ابو کیا کرتے ہیں؟ ہوا مدیر متحف ہاں خطاب المدیر. وہ مدیر ہے متحف میوزیم. میوزیم کے. اور ہاں خطاب المدیری. جی جی کیا ہوا, ہاں امانی کیا ہے, خود پڑھا تھا نا, ہاں او مقرؤ کتابیہ, خود خطاب المدیری. یہ ہاں کیا ہے, نحو میں کیا اس کی سٹینڈنگ ہے, پڑھا تھا پچھلے ہم نے, پہلے ہم نے. فعل ہے, اسم ہے, حرف ہے, کیا ہے؟ اسم فعل. اسم فعل ہے, اسم الفعل کہہ لیں. فعل کا اسم, وہ اسم جو فعل کا معنی دیتا ہے. ہاں یعنی خود. پڑھیں. ہاں خطاب المدیری, مدیر کا مدیر کا خطاب. خطاب مطلب اسپیچ. اسپیچ. لیٹر کہہ لیں, لیٹر. مدینہ یونیورسٹی میں آپ جاتے ہیں تو اس کے جو ڈاکیومنٹس ہیں جس میں آپ کو یعنی جو سبمٹ کرانے ہوتے ہیں, اس میں 2 ریفرنس لیٹر لگانے ہوتے ہیں. تو غالباً یہ وہی ہے, ریفرنس لیٹر ہے. ہاں خطاب المدیری, مدیر کا یہ خطاب ہے, یہ لیٹر ہے. سنی کا مطلب جی ریکمنڈیشن لیٹر. یقرأ الخطاب. انہوں نے پوچھا نا آپ کے ابو کیا کرتے ہیں, انہوں نے کہا کہ وہ میوزیم کے مدیر ہیں. ٹھیک ہے, بات ہو گئی پوری. اب وہ کہہ رہے ہیں ہاں خطاب المدیر, یہ لیں مدیر کا لیٹر, پکڑایا ان کو. اب مدرس جو ہیں یقرأ الخطاب, وہ خطاب پڑھ رہے ہیں. پھر کہا ان المدیر یثنی علیک کثیرا. مدیر جو ہے وہ آپ پہ, آپ کی بہت تعریف کر رہے ہیں, آپ کی بہت تعریف کر رہا ہے. محمد جزاہ اللہ خیرا, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. مدرس من این لک ھذا المصحف الجمیل الذی بیدک. کہاں سے آیا آپ کے پاس یہ خوبصورت مصحف جو آپ کے ہاتھ میں ہے؟ محمد اعطانیہ, اعطانیہ المدیر, مجھے مدیر نے عطا کیا ہے. مدرس واللہ لقد سررت کثیرا بلقائک, اللہ کی قسم میں بہت خوش ہوا ہوں آپ کی ملاقات سے. وانی معجب بک, اور میں آپ کو بہت پسند کرتا ہوں, یعنی آپ سے بہت زیادہ انسپائرڈ ہوں. کیف وجدت الجامعۃ الاسلامیہ, آپ نے جامعہ اسلامیہ کو کیسا پایا؟ محمد اعجبتنی کثیرا, اس نے مجھے بہت زیادہ تعجب میں ڈالا ہے. انہا جامعۃ فریدۃ یدرس فیہا ابناء المسلمین من مشارق الارض ومغاربها, یہ ایک جامعہ فریدہ ہے, یعنی بہت مفید فائدہ مند جامعہ ہے.
یدرس فیہا، اس میں پڑھتے ہیں مسلمانوں کے بیٹے بچے، من مشارق الارض و مغاربیہا، ایسٹ اور ویسٹ، مشارق مشرق کی جمع ہے، دنیا کے یعنی کونوں کونوں سے لوگ یہاں پڑھتے ہیں۔ یکتب المدرس آیتین علی السبورہ، مدرس جو ہے وہ 2 آیتیں سبورہ پہ لکھ رہے ہیں، سبورہ کیا ہے؟ بورڈ پر، اور پھر یہاں سے اسٹوڈنٹس کو کہا اقرأ الآیتین یا ہارون آیتیں پڑھیں۔ پھر یہ آگے ہم انشاءاللہ اگلی کلاس سے پڑھیں گے، اور اگلی کلاس میں انشاءاللہ ہم جو اسائنمنٹ ہے اس کا بھی کچھ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، کوئی سوال ہو جلدی سے کر لیں۔ چلیں جی، سبحانک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 884 یہ باب ہے اس بیان میں کہ فرض التکبیرۃ الاولی، نماز میں نماز کا آغاز کرتے ہوئے پہلی تکبیر کہنا واجب ہے، جسے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ تکبیر تحریمہ کو تکبیر تحریمہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس کے بعد وہ تمام چیزیں جو نماز کے علاوہ حلال تھیں وہ حرام ہو جاتی ہیں، مثلا کھانا پینا، بات کرنا، سونا اور چلنا پھرنا، دیگر تمام اعمال وہ حرام ہو جاتے ہیں۔ تکبیر اولا فرض ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل المسجد، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے۔ ودخل رجل فصلی، ایک آدمی داخل ہوا بس اس نے نماز پڑھی۔ ثم جاء، پھر وہ آیا، فسلم علی رسول اللہ، بس اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کیا۔ فرد علیہ رسول اللہ، تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب دیا، وقال، اور فرمایا، ارجع، تم واپس جاؤ، فصلی، بس تم نماز پڑھو، فإنک لم تصلی، بس بے شک تم نے نماز نہیں پڑھی۔ فرجع فصلی کما صلی، بس وہ واپس گیا، بس اس نے نماز پڑھی جس طرح اس نے نماز پڑھی تھی۔ ثم جاء الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسلم علیہ، پھر وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف آیا، بس آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر اس نے سلام کیا۔ یعنی ہر مرتبہ وہ ایک مجلس ختم ہونے کے بعد جب دوسری مجلس میں آیا، دوسری مرتبہ آیا، تو اس نے آ کر سلام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، وعلیک السلام ارجع فصلی فإنک لم تصلی، وہی الفاظ۔ فعل ذلك 3 مرات، اس نے یہ 3 مرتبہ کیا۔ 3 مرتبہ کرنے کے بعد چوتھی مرتبہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو حکم دیا تو آدمی نے کہا، والذی بعثک بالحق، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ما احسن غیر ھذا، میں اس کے علاوہ اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا، ما احسن، نہیں میں اچھی کر سکتا، یعنی اچھی پڑھ سکتا، غیر ھذا، اس کے علاوہ، فعلمنی، بس آپ مجھے سکھائیں۔ قال، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اذا قمت الى الصلاۃ فکبر، یہاں سے استدلال ہے، جب تم نماز کی طرف کھڑے ہو بس تم تکبیر کہو، اس کا معنی ہے کہ تکبیر کہنا واجب ہے۔ ایسے نہیں کہ انسان کھڑے ہو جائے اور فوراً دعا استفتاح پڑھنا شروع کر دے، سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کر دے، تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ جب تم نماز کی طرف کھڑے ہو تو تکبیر کہو۔ ثم اقرأ، پھر تم پڑھو، ما تیسر معک من القرآن، جو تمہارے ساتھ قرآن آسانی سے ہو، ما تیسر، جو آسانی کے ساتھ ہو، معک، تمہارے ساتھ، من القرآن، قرآن میں سے، مانا جو قرآن تمہیں آسانی سے یاد ہو۔ اور یہاں آسانی سے مراد کون سا قرآن؟ سورہ فاتحہ کے علاوہ، کیونکہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو مانے کہ سورہ فاتحہ پڑھو اور سورہ فاتحہ کے علاوہ جو آسانی کے ساتھ تمہیں قرآن یاد ہو تو وہ پڑھو۔ ثم ارکع حتی تطمئن راکعا، پھر تم رکوع کرو یہاں تک کہ تم مطمئن ہو جاؤ رکوع کی حالت میں۔ اس حدیث سے جہاں تکبیر تحریمہ کے وجوب کا ہمیں علم ہوتا ہے، ساتھ ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کے بھی واجب ہونے کا ہمیں علم ہوتا ہے۔ اگر سورہ فاتحہ ہے تو وہ تو واجب ہے ہی، لیکن اگر سورہ فاتحہ کے علاوہ ہے تو وہ مسنون ہے۔ پھر رکوع کرو، واجب ہے، حتی تطمئن راکعا، یہ بھی واجب ہے، یہاں تک کہ تم مطمئن ہو جاؤ رکوع کی حالت میں، اس لیے کہ ارکان کے اندر اطمینان یہ بھی نماز کا ایک رکن ہے اور اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ یہ کس سے پتہ چلتا ہے کہ بندہ مطمئن ہو چکا ہے اور اس کے بعد وہ دوسرے رکن کے اندر جائے؟ اطمینان کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ یعنی ایک رکن کے اندر مکمل جا چکا ہو، پوری طرح جانے کے بعد پھر جب وہ دوسرے رکن کے اندر منتقل ہوگا تو یہ اطمینان کہلاتا ہے۔ یعنی بندہ چلا گیا اور ابھی
आज़ा अपनी जगह पर सही मानों में ठहरे ही नहीं थे और फौरन खड़ा हो गया, तो ये इत्मीनान नहीं है। यानी रुकू करते हुए, क़याम करते हुए, सजदा करते हुए, जलसा इस्तराहत करते हुए, तशहुद में बैठते हुए जो उस जिस जगह पर आना चाहिए उसको वहीं पर आने के बाद और उसके बाद फिर उसको हरकत देना, ये इत्मीनान कहलाता है। तुम मरफ़ा हत्ता तअतदिल क़ाइमन, फिर तुम उठो यहाँ तक कि तुम बराबर हो जाओ खड़े होने की हालत में। तो खड़े होने के बाद इअ्तिदाल, इअ्तिदाल का माना क्या होता है? चीजों का बराबर आ जाना, यहाँ तक कि तुम बराबर हो जाओ खड़े होने की हालत में, यानी मुकम्मल तौर पर जैसे इंसान खड़ा होता है इस तरह पूरे खड़े हो जाओ। तुम मस्जुद, फिर सजदा करो, हत्ता तत्मइन्न साजिदन, यहाँ तक कि मुतमईन हो जाओ सजदे की हालत में। तुम मरफा, फिर उठो, हत्ता तत्मइन्न जालिसन, यहाँ तक कि तुम मुतमईन हो जाओ बैठने की हालत में। और हमारे यहाँ अक्सर इस मौके पर बहुत ज्यादा जल्दी की जाती है क्योंकि दुआ इंतहाई मुख्तसर है। एक तो दुआ रब्बि ग़फिरली के ये अल्फाज हैं, रब्बि ग़फिरली, रब्बि ग़फिरली, या इसके अलावा जो दूसरी दुआ है जो अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी, ये मुख्तलिफ अल्फाज के साथ काफी बड़ी दुआ है। तो लोग बसा औक़ात इस मुख्तसर दुआ को भी नहीं पढ़ते, रब्बि ग़फिरली को भी नहीं पढ़ते। तुम फ़अल ज़ालिका, फिर तुम करो ये, फ़ी सलातिका कुल्लिहा, अपनी पूरी नमाज में। इसकी नमाज के अंदर क्या खामी पाई जाती थी? इत्मीनान नहीं था, जल्दी से नमाज पढ़ रहा था। तो इस वजह से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसको अगर से नमाज दोहराने का हुक्म दिया, लेकिन जो हदीस के अंदर बयान अल्फाज फरमाए उससे इमाम नसाई रहमहुल्लाह ने इस्तिदलाल किया है कि तकबीर तहरीमा कहना वाजिब है। अल क़ौलुल लज़ी युफ़्ततहु बिही सलातु, वो बात, वो कौल या वो दुआ कि जिसके साथ नमाज का आगाज किया जाएगा, यानी नमाज का आगाज करते हुए तकबीर तहरीमा के बाद कौन सी दुआ पढ़ी जाएगी। अन अब्दुल्लाह इब्न उमर क़ाल क़ाम रजुलन ख़ल्फ़ नबिय्यिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है, फरमाते हैं कि एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे खड़ा हुआ, यानी नमाज पढ़ने के लिए आया और नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। फ़क़ाल, और उसने कहा, और ये जो अल्फाज ये जो सहाबी ने बयान किए, तो ज़ाहिर बात सहाबी ने तभी बयान किए कि जब उसने उसको ये अल्फाज बुलंद आवाज से कहते हुए सुना, जिससे ये पता चला कि अगर कोई इंसान दुआए इस्तिफ्ताह को कभी बुलंद आवाज से पढ़ ले तो इससे नमाज बातिल नहीं हो जाती। आ रही समझ में? दुआ इस्तिफ्ताह अगर ये सुन्नत तरीक़ेकार क्या है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस दौरान खामोश रहा करते, जैसा कि आगे आएगा। लेकिन अगर किसी ने जहरन ये दुआ पढ़ भी ली तो उसकी नमाज बातिल नहीं है। जी हाँ, उसने कहा अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाह सबसे बड़ा है। कबीरा, ये जो लफ्ज है कबीरा, ये मफ़ऊल मुतलक है। कब्बर तो कबीरा, कब्बर तो कि मैंने तकबीर कही, तकबीर कहना, अल्लाह सबसे बड़ा है, तकबीर कहना। और ये भी जायज है कि ये हाल हो जो कि ताकीद के लिए आया हो, अल्लाह बड़ा है इस हाल में कि बड़ा है। सही है, ये मुख्तलिफ जो है उसकी तौजीहात बयान की गई हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह सबसे बड़ा है, बड़ा होना, या अल्लाह ताला सबसे बड़ा है इस हाल में कि वो बड़ा है। वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा, और तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। अब यहाँ पर कसीरा ये हमदन मौसूफ महजूफ की सिफत है, हमदन मौसूफ है, वल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरा उसकी सिफत है जो कि हमदन महजूफ है। अल्लाह ताला के लिए बहुत ज्यादा तारीफें। व सुबहान अल्लाह, और अल्लाह पाक है। बुकरतन व असीला, यानी इसका माना ये होगा कि मैं अल्लाह सुब्हानहु व तआला की पाकीज़गी बयान करता हूँ। सुबह बुकरतन, सुबह, व असीला, और शाम। असीला का जो लफ्ज इस्तेमाल होता है ये असर से लेकर मगरिब तक, ये नहीं कि पूरी रात, बल्कि असर से लेकर मगरिब तक का लफ्ज असीला इस्तेमाल होता है। फ़क़ाल नबीयुल्लाह, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन साहिबु अल कलिमा, ये बातें करने वाला कौन है? नमाज के बाद फरमाया, फ़क़ाल रजुलन अना या नबी अल्लाह, उसने कहा मैं हूँ ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फ़क़ाल, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आपने उसको सिखाया नहीं था लेकिन उसने अपनी तरफ से इज्तिहाद करके कुछ अच्छे कलिमात नमाज के दौरान पढ़े, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके कहे हुए इन कलिमात को बरकरार रखा और उसकी इन अल्फाज से हौसला अफजाई की। फरमाया लक़द इब्तदरहा इस्ना अशरा मलकन, लक़द इब्तदरहा, अलबत्ता तहक़ीक़ जल्दी की, इनकी जल्दी की इन कलिमात की, इतना अशरा मलकन, 12 फरिश्तों ने, 12 फरिश्ते उतर आए, उनमें से हर एक की ये कोशिश थी कि इन कलिमात को लेकर उड़े या इन कलिमात का सवाब लिखे, कि इन कलिमात को लेकर अल्लाह ताला के हुजूर पेश हो, क्योंकि आमाल लिखे जाते हैं और साथ साथ उनकी हिफाजत भी की जाती है, उनको महफूज भी किया जाता है।
تو 12 फरिश्ते आए, उनमें से हर एक की कोशिश ये थी कि ये बड़े अजीम कलिमात हैं और इनको लेकर इनकी हिफाजत के साथ इनको अल्लाह ताला तक और कबूल होने की जगह तक पहुंचाए। तो यहाँ इस हदीस से पता चला कि जो हमारे यहाँ अल्फाज मारूफ हैं, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी या सुब्हानक अल्लाहुम्मा, या इसके अलावा, तो इन अल्फाज का भी इहतमाम करना चाहिए। सही हदीस है। तो ये आपने हदीस पढ़ ली। और मुख्तलिफ किस्म के अस्कार करने का नमाज के अंदर क्या फ़ायदा होता है? तवज्जो रहती है, सबसे बड़ा फ़ायदा ये। एक तो सवाब, और दूसरा तवज्जो रहती है। मुख्तलिफ चीज़ों के अमाल करके इंसान को जिस तरह सवाब के अंदर तनव्वुअ पैदा होता है, तो इसी तरह इंसान की तवज्जो रहती है कि उसने नमाज में ये दुआ पढ़नी है, तो उसकी तवज्जो रहेगी मुझे ये इसका एहतमाम करना है। इफ्ततह यफ्ततहु का माना होता है इफ्तिताह करना, आगाज करना। यफ्ततहु ये मुजारे का सीगा है। इब्तदरा फेल माजी है। इब्तदरा यब्तदिरु मादी का सीगा है। माना जल्दी की। और कुरान करीम में भी इस्तेमाल हुआ है बिदारन, वला तअकुलूहा इसराफन व बिदारन अन यकबरू, कि तुम यतीमों का माल जल्दी जल्दी ना खाओ, इस डर से कहीं बड़े ना हो जाएं। बिदार, उसी से इब्तदरा। आमी अरबी के अंदर एक लफ्ज इस्तेमाल होता है बदरी, माना जल्दी के मानों में इस्तेमाल होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़क़ाल, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इन कलिमात की तरफ 12 फरिश्तों ने जल्दी की। सहाबी तो जाहिर बात है नहीं देख सकते फरिश्तों को, और ना ही किसी और ने, किसी और रावी ने देखा। तो ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसी वजह से पूछा कि कलिमात किसने कहे, ताकि बाद में उसकी हौसला अफजाई फरमाई। इस दुआ को दुआ इस्तिफ्ताह की जगह पढ़ सकते हैं। जी हाँ, फर्ज नमाजों में भी और सुन्नतों में भी, नफिल नमाज में भी। अगली हदीस है आन इब्न उमर क़ाल बैनमा नहनु, दौरान इससे कि हम नुसल्ली नमाज पढ़ रहे थे, मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। फ़क़ाल रजुल मिनल क़ौम, वही हदीस है। ये कौम में से एक आदमी ने कहा अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मनिल क़ाइलु कलिमत कदा व कदा, इन कलिमात का कहने वाला कौन है? कौन है इन कलिमात का कहने वाला? फ़क़ाल रजुल मिनल क़ौम अना या रसूल अल्लाह, कौम में से एक आदमी ने कहा मैं, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, यहाँ भी जो कहा कि बैनमा नहनु नुसल्ली मा रसूलिल्लाह, माना ये कि ये फर्ज नमाज थी, ठीक है ना, और उसने ये कलिमात आकर फर्ज नमाज में कहे थे। उस आदमी ने जब कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने कहे हैं, तो आपने फरमाया अजब्तु लहा, मैंने इन कलिमात पर ताज्जुब किया। और ताज्जुब हमेशा किसी अनोखी चीज पर होता है, जो आम मिसाल से हटकर हो, आम रूटीन से हटकर हो। वदकर कलिमतन मानाहा, रावी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कलमा जिक्र किया, एक बात जिक्र की। माना, जिसका माना ये था कि फुतिहत लहा अबवाबुस समा, इन कलिमात के लिए आसमानों के दरवाजे खोल दिए गए। इब्न उमर रदियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, यानी किस कदर फजीलत है कि इन कलिमात को बंदा नमाज में पढ़ता है, और इन कलिमात को अल्लाह के यहाँ दर्जा कबूलियत पर फायज करने के लिए आसमानों के दरवाजों को खोल दिया जाता है। इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं मा तरक्तुहु मुंदु समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलुहु, मैंने इन्हें नहीं छोड़ा जब से मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना है कि आप ये बात इरशाद फरमा रहे थे। जब से ये बात आपने इरशाद फरमाई, उसके बाद से मैंने इन कलिमात को नहीं छोड़ा। कौन सहाबी थे इसका तस्करा नहीं है, किसी ने भी इसके नाम का जिक्र नहीं किया। और ये कि हम अगर पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह उसी कदर इखलास के साथ तो हमें भी ये मकाम हासिल होगा, हमारे अमाल भी इसी तरह इंशाल्लाह पेश किए जाएंगे। क्योंकि अमाल का सवाब सहाबा कराम के साथ खास नहीं है। ये बात ठीक है कि सहाबा कराम का मकाम बुलंद है, इस वजह से उनको उनके अमाल का ज्यादा सवाब मिला करता था, उनके उस इखलास की वजह से, उनके सहाबी के मकाम होने की वजह से। वरना ऐसा नहीं कि हमारी नमाज, अगर उनकी नमाज को मिसाल के तौर पर एक नमाजों का सवाब 10 नमाजों के बराबर था, तो हमें इससे कम मिलेगा, ऐसा नहीं है। कदा व कदा, ये यानी इन कलमात को किसने कहा, ये कलमात किसने कहे? कदा व कदा, इस तरह सारे इसके माने हैं। इस तरह किसने कहा? कलिमात कब उठाएंगे, पढ़ेंगे। अच्छा, सहाबी कहते हैं अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कि नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने इन कलिमात पर ताज्जुब किया। फिर फरमाते हैं कि आगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई बात जिक्र की जिसका माना ये था। ये कलिमात किसने कहे इसकी वजाहत नहीं कि सहाबी कौन था, ठीक है। बाकी ये है कि ये कलिमात किस वक्त कहे जाएंगे? तकबीरा तहरीमा कहने के बाद, जहां आप दुआ इस्तिफ्ताह पढ़ते हैं ना, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैना, तो यहाँ पर इस मौके पर तकबीर तहरीमा पढ़ने के बाद दोबारा अल्लाह अकबर से शुरू करेंगे। जी हाँ,
अल्लाह अकबर की अगर आप नमाज में शामिल हो आप कहेंगे अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कतीरा। यूं वदउल यमीनी अला शिमाल फी सलात, बाब ये है कि दाएं हाथ को बाएं हाथ पर नमाज में रखना। अब बात यह है कि दाएं हाथ को बाएं हाथ पर नमाज के अंदर रखना ये एक मसनून अमल है। इस बारे में ये अहादीस मौजूद है। अगर से जो मालिकियां हैं तो वो कहते हैं कि ये एक सुन्नत काम है, जिस तरह हमारे यहाँ सुन्नत सुन्नत कहकर बहुत सारी चीज़ों को नमाज से निकाल दिया गया है, तो इस तरह वो भी कहते हैं कि ये एक मसनून काम है और अगर इसको तर्क कर दिया जाए तो नमाज की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। अन अलकमत बिन वाइल अन नबी, हदीस का नंबर है 887। अलकमा बिन वाइल अपने वालिद वाइल रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत करते हैं, कहते हैं राई तो रसूलुल्लाह, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, इदा कान काइमन फी सलात, जब होते खड़े हुए नमाज में, जब नमाज में खड़े हुए होते, कबदा बियमीनिही अला शिमालिही, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पकड़ते अपने दाएं हाथ के साथ बाएं हाथ पर, दाएं हाथ के साथ बाएं हाथ पर। अल्फाज के ऊपर गौर करें, दाएं हाथ के साथ बाएं हाथ पर, हाथ को पकड़ते, ठीक है ना। एक है कि कलाई के ऊपर कलाई का आ जाना या हाथ का कलाई के ऊपर आ जाना, ये मुख्तलिफ कैफियत है। यानी कि हाथ के ऊपर हाथ को पकड़ना, और एक है कलाई को कलाई के ऊपर रखना, और एक है हाथ को कलाई के ऊपर रखना, ये सारी कैफियत दुरुस्त है। और आगे तो मजीद आप देखेंगे कि हाथ को कोहनी के जो आखिर तक पहुंचाना, ये सारी कैफियत दुरुस्त है। कबदा बियमीनिही, तो पकड़े हुए होते अपने दाएं हाथ के साथ अला शिमालिही, बाएं पर। लेकिन ये रखने की जगह क्या होती, ये दोनों हाथ रखते कहां पर थे, सीने पर या सीने से नीचे या नाफ के ऊपर या नाफ के नीचे, ये आगे आएगा। आगे हदीस का नंबर है, मसनून सुन्नत से मुख्तलिफ है नहीं, सुन्नत और मसनून एक ही चीजें हैं। बांध कर दिखा दें एक दफा, तो ये बांधने कहां पर है, ये हद आगे आएगा, लेकिन हाथ को हाथ के ऊपर रखना उसकी कैफियत ये है। फिल इमाम इदारा अर्रजुल कद वदअ शिमालहु अला यमीनिही, ये बाब है इमाम के बारे में कि जब वो किसी आदमी को देखे कि उसने अपना बायां हाथ रखा हुआ है दाएं पर, मसलन ये है कि दायां बाएं के ऊपर हो, लेकिन अगर वो उसको देखता है, चाहे वो इमाम नमाज के अंदर हो या नमाज से बाहर हो, तो नमाज के दौरान भी अगर कोई इस्लाह कर दी जाए, चाहे वो फर्ज नमाज हो या नफल नमाज हो, तो इससे नमाज नहीं टूटती। आन इब्न मसऊद क़ाल रआनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक़द वदअतु शिमाली अला यमीनी फी सलाह, मुझे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा, तहकीक मैंने रखा था अपना बायां हाथ अपने दाएं हाथ पर नमाज में, फ़अख़ज़ बियमीनी, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पकड़ा मेरा दायां हाथ, फ़वदअहा अला शिमाली, उसे मेरे बाएं हाथ पर रख दिया। इससे पता ये चलता है कि शायद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज के बाहर थे, क्योंकि अगर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज में होते तो आप तो आगे होते और सहाबा किराम पीछे होते, और आपको कैसे पता चलता, या आप कैसे आकर नमाज के दौरान अगर उनकी पीछे आकर अगर पता चल भी जाता, जैसा कि आपको पता चल जाता था कि पीछे नमाज के अंदर कौन क्या कर रहा है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये अल्लाह ताला ने मौजज़ा अता फरमाया था। लेकिन ये तो नहीं कि नमाज के दौरान ही पीछे जाकर उसका हाथ पकड़कर सीधा करेंगे। लगता ये थे कि ये इमाम नमाज के बाहर थे और मुक्तदी जो थे वो नमाज पढ़ रहे थे, मुमकिन है सुन्नतें पढ़ रहे हों। शेख आपने ये कहा कि अगर कोई गलती कर रहा हो तो नमाज के दौरान उसको ठीक कर सकते हैं। जो शख्स गलती कर रहा है वो नमाज पढ़ा हो तो हम ठीक कर सकते हैं ना, नमाज हम पढ़ते हुए तो ठीक नहीं कर सकते। हम भी नमाज में हो और वो भी नमाज में हो। मसलन आपको पता है कि आपका भाई या आपकी बहन जो आपके साथ जो है ना, वो मर्द के साथ उसका भाई खड़ा नमाज पढ़ रहा है और औरत के साथ उसकी बहन नमाज पढ़ रही है, और उसके पाँव सीधे नहीं है, तो नमाज के दौरान उसके पाँव को सीधा कर देना। और नमाज के दौरान अगर यही कैफियत है कि दायां उसका हाथ नीचे है बायां ऊपर है, अब पूरी नमाज गलत पढ़ा है और आप देख ही भी रहे हैं कि गलत है, तो इस दौरान थोड़ी सी इस्लाह उसकी यूं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से, और अगर वो सजदा कर रहा है पाँव हाथों को बिल्कुल पिछा देता है, तो आप उसको नमाज के दौरान ही इसको तंबीह करके ऊपर कर सकते हैं, तो इससे नमाज नहीं टूटेगी। नमाज के अंदर छोटी मोटी हरकत करना जायज है, इस तरीके से मामूली हरकत करना। रआनी का रआ यरआ, रआ ये वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है, नून विकाया का है और या मुतकल्लिम की है। वाहिद मुज़क्कर गायब फिल मासी मालूम है। बाब मौदिअल यमीन मिन अश-शिमाल फी सलात, अब ये बाब है कि मौदिअल यमीन मिन अश-शिमाल फी सलात, नमाज में दाएं हाथ को बाएं पर रखने की जगह, मौदिअ जगह, अल यमीन दाएं की, मिन अश-शिमाल बाएं से, फी सलात नमाज में। अन वाइल इब्न हुज्रिन क़ाल क़ुल्तु लअंज़ुरन्ना इला सलाति रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैफ़ युसल्ली, वाइल बिन हुज्र रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने कहा, यानी मैंने अपने आप से कहा, अपने नफ्स में कहा, मैंने ये आज़म किया कि मैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नमाज को जरूर देखूंगा, नमाज पर गौर व फिक्र करूंगा, कैफ़ युसल्ली, कि आप नमाज कैसे पढ़ते हैं। फनदर तो इलैहि,
बस मैंने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ देखा, फ़क़ाम फ़कब्बरा, आप खड़े हुए, आपने तकबीर कही, व रफ़अ यदैहि, तकबीर कहने के बाद आप अपने अपने हाथों को बुलंद किया, हत्ता हादता बिउदनैहि, यहाँ तक कि वो दोनों बराबर आ गए आपके दोनों कानों के। पीछे हम पढ़ चुके हैं कि पहले हाथों को बुलंद करना है या तकबीर कहनी है? हाथों को हरकत में पहले ले आना है, तकबीर बाद में कहनी है। लेकिन यहाँ पर पहले तकबीर का जिक्र है और बाद में हाथों का जिक्र है। लेकिन आप लफ्ज़ पर गौर करें, फ़कब्बरा व रफ़अ, फ़कब्बरा सुम्मा रफ़अ नहीं है, मतलब दोनों काम साथ साथ किए, हाथों को बुलंद किया, तकबीर कही। लेकिन हाथों को यूं नहीं कि हाथ नीचे अल्लाह अकबर कहकर और फिर हाथों को बुलंद करें, हाथों को पहले बुलंद कर चुके होंगे और उसके बाद अल्लाह अकबर कहकर और फिर हत्ता हादता बिउदनैहि, ये लफ्ज़ हम पीछे पढ़ चुके हैं, यहाँ तक कि आपके दोनों हाथ बराबर आ गए आपके दोनों कानों के। तुम वदअ यदहुल युमना अला कफ्फिहिल युसरा वर्रुस्ग़ि बस्साइद, ये अल्फाज काबिल तवज्जो हैं। फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रखा अपना दायां हाथ अला कफ्फिहिल युसरा, अपने बाएं हाथ पर, वर्रुस्ग़ि, और कलाई पर, वस्साइद, और हाथ पर। एक एक होता है ये हाथ, एक होती है ये हड्डी कलाई, और उसके बाद ये साइद कहलाता है। इसको क्या कहते हैं उर्दू में? बाजू तो पूरा होता है ना ये, बहरहाल इसको भी हाथ ही कहते हैं उर्दू में। उर्दू बेचारी यतीम जबान है, एक ही से दोनों काम चला लेते हैं, ये भी हाथ है ये भी हाथ है, तो ये हथेली है, ठीक है। बहरहाल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना हाथ बाएं हाथ के ऊपर रखा और कलाई पर रखा और बाजू पर रखा, चले बाजू। हाँ, तो अब इसकी कैफियत क्या बनेगी? हाथ का कुछ हिस्सा हाथ के ऊपर रखें, हाथ की हथेली दरमियान का उसको कलाई पर रखें, और हाथ की उंगलियां बाजू पर आ जाएं, क्योंकि तीनों के ऊपर हाथ आना है। सही है, ये कैफियत ये आप खुद जब करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हथेली जो है ना, ये राह जिसे कहते हैं, तो ये हड्डी के ऊपर आएगी, हाथ का कुछ हिस्सा हाथ पर, और फिर उस हड्डी पर जो कलाई कहते हैं, और फिर बाजू पर। ये अगर आप यूं हाथ बांधें, आप उसको कितना भी नीचे करें अपने जिस्म के मुताबिक, कहां तक आते हैं? सही, आप उसको नीचे नहीं ले जा सकते, कुदरती बात है। तो यहां से पता चल जाता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हाथ कहां बांधते थे। एक होता है ना बिल्कुल यहां तक हाथ बांधना, अगर इस बारे में कुछ अकवाल मिलते हैं, लेकिन नॉर्मल तरीका यह है कि जब आप उसको रखेंगे ना, अपने जिस्म की हालत को देखें, हाथ कहां पर आ रहे हैं, उस कैफियत को, बस ना उससे ज्यादा नीचे ना उससे ज्यादा ऊपर, एक इत्तेदाल वाली जगह है। क्योंकि बहुत ज्यादा तकल्लुफ भी बंदे के लिए परेशानी का, उसका सबब क्या होता है? फिर कांधे ऊपर हो जाते हैं। जब बंदा बहुत ज्यादा पक्का अहल हदीस बनता है ना, तो फिर वो नया नया अहल हदीस होता है, तो उसके दिन वो कंधे ऊपर चले जाते हैं। इस बारे में अइम्मा के मुख्तलिफ अकवाल हैं, हम हदीस पूरी कर ले तो इस बात की तरफ आते हैं। आपने रखा अपना दायां हाथ अपनी कफ्फिल युसरा, अपनी बाईं हथेली पर, वर्रुस्ग़ि, और कलाई पर, वसाइद, और बाजू पर। फलम्मा अरादा अन यरका, जब आप इरादा किया आपने ये कि रुकू करें, रफ़अ यदैहि मिथलहा, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने दोनों हाथों को बुलंद किया उसी की मिसल, रफ़अल यदैन का इस्बात है। क़ाल, फरमाते हैं, ववदअ यदैहि, रुकू में जाने से पहले रफ़अल यदैन किया, और रुकू में जाने के बाद क्या किया? वदअ यदैहि अला रुकबतैहि, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने दोनों हाथों को रखा अपने दोनों घुटनों पर। तुम लम्मा रफ़अ रअसहु, फिर जब आपने अपने सर को उठाया, रफ़अ यदैहि मिथलहा, उसी ही की मिसल अपने हाथों को उठाया, यानी रफ़अल यदैन किया। तुम सजद, फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सजदा किया, फजअल कफ़ैहि बिहिदाइ उदनैहि, सजदे में जाने के बाद अपने हाथों को कहाँ रखा? कहते हैं फजअल, बस आपने किया, आपने रखा, कफ़ैहि, अपनी दोनों हथेलियों को, बिहिदाइ उदनैहि, अपने दोनों कानों के बराबर। सजदे में जाने के बाद सर सजदे में रखा और यूं कानों के बराबर अपने हाथों को रखा, ना बहुत ज्यादा पीछे ना बहुत ज्यादा आगे, ठीक है ना, कानों के बराबर। तुम क़अद, फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिजदा करने के बाद बैठे, वफ्तरश रिजलहुल युसरा, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बाएं पांव को बिछा दिया, वफ्तरश और बिछाया, रिजलहुल युसरा, अपने बाएं पांव को, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाएं पांव को मतलब नीचे रखा, उसको बिछाया और बाएं पांव पर बैठ गए। ववदअ कफ़्फ़हुल युसरा अला फ़ख़िदिही, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रखा अपनी बाएं हथेली को, अला फ़ख़िदिही, अपनी रान पर, फ़ख़िद रान को कहते हैं और रुकबा घुटने को कहते हैं, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हथेली कहाँ रखी? रान पर। व रुकबतिहिल युसरा, और आगे जिक्र कर रहे हैं कि अपने बाएं घुटने पर, माना क्या कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब तशहहुद यानी वो सजदा करके उठे, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दोनों सजदों के दरमियान बैठे, तो आपका हाथ कहाँ था? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हाथ का कुछ हिस्सा आपकी रान पर था और कुछ हिस्सा घुटने पर था, यानी दोनों हाथों को मुकम्मल
घुटनों से ऊपर करके नहीं बैठे जिस तरह हम कुछ लोगों को देखते हैं, ये तरीक़ेकार गलत है। हाथ का कुछ हिस्सा रान पर हो और कुछ हिस्सा घुटने पर हो, ये तशहुद में बैठने की ये कैफियत है। पूरे पूरे हाथ को घुटनों से ऊपर रान पर रख देना, पूरा हाथ रान पर हो। कहते हैं वजअला, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किया हद मिरफ़क़िल अयमन, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दाईं कोहनी के कोने को, दाईं कोहनी की तरफ को आपने किया अला फ़ख़िदिहिल यमना, अपनी दाईं रान पर। बाएं हाथ के बारे में बताया कि बाएं हाथ को आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी रान और अपने घुटने पर रखा, और अपने दाएं हाथ का जो कोना था, जो कोहनी थी, तो उसको रान के ऊपर रखा, रान के जहां से रान का आगाज होता है, शुरू होती है। तुम्मा क़बदा इस्नतैन मिन असाबिही, फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उंगलियों में से 2 उंगलियों को पकड़ा। कौन सी 2 उंगलियों को? नहीं, छोटी उंगली खिंसर और बिनसर, इन दोनों उंगलियों को पकड़ा, यूं पहले उनको पकड़ा। आगे कहते हैं कि वहल्लक़ हल्क़तन, और उसके बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हल्का बनाया, किसका? दरमियानी का और अंगूठे का, यूं। जी, अब आ रहा है? तो ये 2 उंगलियों को आपने पकड़ा और उसके बाद 2 उंगलियों का हल्का बनाया, यानी दरमियानी का और अंगूठे का। तुम रफ़अ, इस 5 उंगलियों की कैफियत जिक्र कर रहे हैं, सही है। तुम रफ़अ इस्बाहु, फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उंगली को उठाया, जो शहादत की उंगली थी। फ़रअयतुहु युहर्रिकुहा, बस मैंने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा कि आप उसको हरकत दे रहे थे, और हरकत दाएं बाएं देनी या ऊपर नीचे? सही, ऊपर नीचे। यदउ बिहा, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके साथ दुआ कर रहे थे। माशाअल्लाह तबारकल्लाह, बहुत सारे मामलात की इस हदीस के अंदर इस्लाह हो जाती है। सबसे पहले जो मसला जिसके बारे में इमाम नसाई रहमहुल्लाह ने बाब कायम किया है, वो यही कि दाएं हाथ को बाएं हाथ पर नमाज में रखना कहाँ है। सबसे पहले ये कि हाथों को बांधने की क्या हिकमत है। अगर हाथों को बंदा छोड़ दे और हाथों को बांध दे, तो हाथों को सीने पर बांधने में या हाथों को नमाज के दौरान बांधने में क्या हिकमत है? हाथों को नमाज के अंदर बांधने में जो हिकमत है, सबसे पहले हिकमत ये है कि ये एक आजिज़ी के साथ जो मांगने वाला होता नहीं, उसकी कैफियत है, पहली हिकमत ये। और दूसरी हिकमत ये है कि इस वजह से इंसान के जो हाथ हैं जब बंधे रहेंगे, तो इंसान हाथों से फजूल हरकतें करने से बाज रहेगा। अगर हाथ खुले हुए होंगे, कभी कहाँ खुजाएगा, कभी कहाँ खुजाएगा। अब हाथों को बंधा हुआ है, तो अब हाथ फजूल हरकत नहीं करेंगे, और जब हरकत नहीं करेंगे तो क्या होगा? खुशू और खुशू ज्यादा होगा। बाज ने कहा है कि जो इंसान का जो दिल है ना, ये नीयत की जगह है। इंसान का दिल ये इंसान की नीयत की जगह है, और ये कि इंसान जब किसी चीज की हिफाजत करना चाहता है तो उसको बांध कर रखता है, उसके ऊपर हाथ रखता है। तो इंसान जब अल्लाह के लिए नमाज पढ़ने की नीयत करके खड़ा होता है, तो अपने सीने पर हाथ रखकर और अपने दिल की और अपनी जो कैफियत होती है, तो उसकी वो हिफाजत करना चाहता है। बहरहाल इस बारे में मुख्तलिफ अक़वाल हैं कि ये हाथ कहाँ पर बांधे जाएं, हदीस की मौजूदगी के बावजूद। वो जो यानी जिस तरह अइम्मा अरबाएं, तो उनके मुख्तलिफ अक़वाल वारद हुए, जैसा कि इमाम शाफी रहमहुल्लाह का मौक़िफ़ है और जुमहूर उलमा का भी ही मौक़िफ़ है कि ये जो हाथों को रखा जाएगा, ये सीने के नीचे और नाफ के ऊपर, यानी पेट के ऊपर, वही कैफियत जो बयान की गई बगैर तकल्लुफ़ के। ये जो कैफियत है, पेट यानी नाफ इसके ऊपर आ जाती है और सीने से नीचे ये जो हिस्सा बनता है, ये आ रही बात समझ में? यानी जो इंसान की जो पसलियां हैं, ये तकरीबन जहां खत्म हो रही होती हैं, तो यहां पर। जबकि इमाम अबू हनीफा, सुफियान थोरी रहमहुल्लाह, उनका जो है मौक़िफ़ ये है कि ये नाफ के नीचे बांधे जाएंगे, नाफ के नीचे। मुझे एक बात याद आ रही है कि अरबाब गुलाम रहीम, नाम जानते होंगे आप, ये सिंध के वज़ीर आला भी रह चुके हैं। तो इनकी जनाब शेख साहब के साथ मुलाकात हुई एक मरतबा, हालांकि उनका खानदान भी अहले हदीस ही है, अरबाब गुलाम रहीम का। तो शेख साहब को देखा तो उसने उनको तारुफ करवाया, कहा कि ये जमीयत अहले हदीस सिंध के अमीर हैं। तो कहने कहा, अच्छा ये वो अहले हदीस हैं जो यहाँ पर हाथ बांधते? तो शेख साहब ने कहा कि हम यहाँ पर हाथ नहीं बांधते, लेकिन पेशाब की थैली पर भी नहीं बांधते। चुप हो गया वो। तो ये होता है इल्जामी जवाब। नाफ के नीचे पेशाब की थैली है, और तकवा और पाकीज़ की वो कहाँ है? वो दिल के अंदर होती है। तो ज्यादा मकाम कौन सा है लायक कि जहां पर हाथ बांधे जाएं? और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस भी हमारे सामने मौजूद है। बहरहाल इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह का मौक़िफ़ ये है कि नाफ के भी नीचे बांधे जाएं। क्या यानी इंसान, क्या तवज्जो होगी इंसान की जब इंसान यूं हाथों को ढीला ढीला ढाला जो वो बांध कर खड़ा होगा? क्या इसके अंदर आजिज़ी होगी, क्या उसके अंदर खुशू खुशू होगा? इंसान दोनों कैफियतों को देखकर अंदाजा लगा सकता है।
दलील कहते हैं कि कोई सरीह दलील नहीं है कि आप अलैहिस्सलाम ने सीने पर बांधे हों। ये तो है कि हाथों को रखा है, लेकिन सीने का वाज़ेह तौर पर जिक्र हो इसका अल्फाज वारिद नहीं है। जबकि इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह से दो रिवायतें हैं। तो वो एक तो ये रिवायत यही है कि बंदे को इख्तियार है कि वो चाहे तो सीने पर रखे और चाहे तो सीने से नीचे और पेट के ऊपर, वो जो कैफियत बयान की गई इसके ऊपर रखे। बहरहाल ये मुख्तलिफ अकवाल हैं, हमारे सामने हदीस मौजूद है और हदीस पर अमल करें तो बंदा तमाम इख्तिलाफात से बच जाएगा। हत्ता कि अइम्मा हरम को भी आपने देखा होगा कि वो भी इस हवाले से बहुत ज्यादा गफलत का शिकार हो जाते हैं। नमाज में खड़े हुए हैं और वो तकरीबन वो अपना जो या तो मसला होता है वो दुरुस्त कर रहे होते हैं, शमाक दुरुस्त कर रहे होते हैं और तकरीबन हाथों को छोड़ देते हैं, फिर बांधते हैं। अजीब ही जो वो नमाज के अंदर कैफियत होती है। इल्ला माशाल्लाह वगरना तकरीबन जो है उनका नमाज का अरबों के यहाँ वो एहतमाम नहीं पाया जाता नमाज का, जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ अजम के अंदर है नमाजों के लिए जो सफ़ों का जो एहतमाम हमारे यहाँ होता है। बाकी हदीस के जो मसाइल हैं वो बिल्कुल वाज़ेह हैं। अला सदरिही फी इब्न खुज़ैमा, अला सदरिही के अल्फाज वल्लाहु आलम, ये मुझे जो है वो याद नहीं कि ये कहाँ पर है। उंगली को हरकत तस्लीम से पहले तक देनी होगी या सिर्फ अत्तहियात तक? हाथ उठाने में भी कंजूसी करते हैं, तकबीर के वक्त दफल यदैन की कैफियत समझ नहीं आई। अच्छा, काफी सारे आपके सवालात हैं। एक सवाल तो ये था कि जो इस हदीस के अंदर जिक्र किया गया है और वो है उंगली को हरकत देना, तो उंगली को किन मौके पर हरकत दी जाएगी ये समझना जरूरी है। उंगली को हरकत देने में हिकमत ये है कि इंसान कौली और फ़िअली तौर पर भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए अपनी तौहीद को साबित कर रहा होता है, यानी दिल से भी, नीयत में भी और ज़बान से भी, और यह है कि अमली तौर पर भी। ये नमाज के अंदर वो वाहिद हरकत है कि जिसके लिए इंसान इन तीनों चीज़ों को जमा कर लेता है। बाकी हदीस के अल्फाज पर गौर करें, यदउ बिहा, अवाम उन्नास को ये बात समझ नहीं आएगी, आप उलमा है तो आप इस बात को समझेंगे कि इसके जरिए से दुआ किया करते थे, यानी ऐसे कलिमात कि जिनके अंदर अल्लाह ताला से कुछ मांगा जाता है उस मौके पर, जैसे अल्लाहुम्मा सल्ली, या अल्लाह तू रहमतें नाजिल फरमा। अब ये क्या है, ये एक सवाल है। जब आप ये सवाल कर रहे हो तो उस मौके पर आप अपनी उंगली को ऊपर उठाएं, ये आप अल्लाह ताला से सवाल करें। जब अल्लाह ताला से कोई चीज मांग रहे हो ना, अल्लाह से मुखातब हो रहे हो, तो उस सूरत में अपनी उंगली को ऊपर उठाना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, सल्ली आपने कह दिया, आपने उंगली को उठाया। अब अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, इसमें कोई आपने इजाफी लफ्ज नहीं कहा दुआ का। फिर आगे क्या कहते हैं, अल्लाहुम्मा बारिक, या अल्लाह बरकत नाजिल फरमा, आपने अल्लाह ताला को मुखातब किया, आपने कुछ मांगा तो आप हरकत देंगे। आई बात समझ में, जब आप अल्लाह ताला से कुछ मांग रहे हो ना, तो उस वक्त आप अपनी उंगली को हरकत देंगे, क्योंकि यदउ बिहा इसके जरिए से दुआ किया करते थे, यानी कुछ मांगते तो अल्लाह ताला से, तो उस वक्त अपनी उंगली को हरकत दिया करते। और इब्न उथैमीन रहमतुल्लाह ने भी बिल्कुल यही कैफियत जिक्र की है। वो भी ये कहते हैं कि उंगली को हरकत देने का यही तरीकेकार है कि एक तो वो होते हैं ना जो नॉन स्टॉप जो हरकत दे रहे होते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि कहाँ हरकत देनी है, तो इसमें इंसान की तवज्जो रहती है कि जब आप कुछ मांगेंगे, उंगली को हरकत देंगे, तो आपकी तवज्जो अल्लाह ताला की तरफ होगी। आई समझिए, आम लोगों को वो समझ नहीं है कि वो कौन सा कलमा कह रहे हैं, उसका माना क्या है। जैसे रब्बना आतिना, तो आप आतिना में अल्लाह से मांग रहे कि हमें दे, तो उंगली को ऊपर करेंगे। शेख, आपने ये जो हाथ बांधने की कैफियत है, इसमें इमाम अहमद बिन हंबल के 2 मौक़िफ़ का जिक्र किया है, तो वो आप बता देंगे कि क्या है? इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह का इस बारे में जो मौक़िफ़ है वो दो हैं, दो उनकी राय मनकूल हैं। उनमें से एक तो यही राय है कि जो हाथ हैं वो सीने पर बांधे जाएं, और दूसरी राय यह है कि सीने से नीचे और पेट से ऊपर। रफ़ुल यदैन का जिक्र यहाँ पर अगरचे हुआ है, लेकिन हाथों को रफ़ुल यदैन करते हुए कहाँ तक उठाना है, ये बातें, ये अबवाब हम पीछे पढ़ चुके हैं कि जब हम रफ़ुल यदैन करेंगे नमाज का इफ्तिताह करते हुए, तो हाथों को कानों के बराबर, कानों की लू तक, यानी एक तो हाथों को कानों की लू तक या अंगूठों को कानों तक, दोनों की भी इबारत हुई हैं। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु या अस्सलामु अलन नबिय्यि व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना, ये जो अल्फाज हैं, हम पर सलामती हो, ये आप अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं। व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो ये कुछ कलिमात हैं। तो इसमें तहियात में दरमियान से ही आप शुरू कर देंगे उंगली को हरकत देना। मतलब ये कि तशहुद के मौके पर तो उंगली को हरकत देते हैं, लेकिन इससे पहले भी आप उंगली को हरकत देंगे। कानों या कंधों तक हथेली को, ये बात हम पीछे पढ़ चुके हैं, आप पिछली बार हदीस देख लीजिए, उसके अंदर पूरा तफसील के साथ मामला जिक्र है, दोनों जगहों तक। नॉन स्टॉप करना सही नहीं है, मुसलसल हरकत देते चले जाना। बाब है
अन्नही बाबुन्नही अन तखस्सुर फी सलाह, ये बाब है कि नमाज में कमर पर हाथ रखना मना है। दौरान नमाज बंदा नमाज में खड़ा होता है सीने पर हाथ रखकर, बंदा अगर कमर पर हाथ रखकर खड़ा हो तो ये मना है। इसके पीछे वजह क्या है? एक बात है कि शैतान से मुशाबिहत है ये, कि शैतान इसी तरह खड़ा होता है, या फिर ये कि जहन्नम के अंदर जब वो जाएगा तो उसी तरह खड़ा होगा। और दूसरा कौल ये कि यहूदियों के साथ मुशाबिहत है, कि शायद यहूदी इबादत करते हैं वो इसी तरह करते हैं। और ये भी कहा गया कि ये तकब्बुर करने वालों का अंदाज है, और ये भी कहा गया कि ये अहले जहन्नम का अंदाज होगा। और ये भी कहा गया कि इंसान आमतौर पर मुसीबत के वक्त कमर पर हाथ रखकर खड़ा हो जाता है। बहरहाल तो कमर पर हाथ रखना नमाज के अंदर मना है। क्या मकरूह है या हराम है, नापसंदीदा है? अगर कोई बंदा करेगा तो क्या उसने गुनाह का काम किया, उसको गुनाह मिलेगा? तो जुमहूर मुहद्दिसीन ने अगरचे इसको कराहियत पर महमूल किया है, लेकिन हदीस के अल्फाज को अगर देखें तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना फरमाया है, और नहीं जो होती है ना वो तहरीम पर दलालत करती है। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहा अन युसल्ली अर्रजुलु मुख्तसिरन। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि बेशक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना फरमाया है ये कि आदमी नमाज पढ़े मुख्तसिरन, इस हाल में कि वो कमर पर हाथ रखे हुए हो। मुख्तसिरन ये खासिर से है, खसर, ख्वा स्वाद और रा, कमर को कहते हैं। तो बहरहाल बात यह है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना फरमाया है, और नहीं तहरीम पर दलालत करती है। इमाम शौकानी रहमहुल्लाह ने भी नैलुल औतार में इसी बात को राज़ी करार दिया है कि कमर पर हाथ रखना नमाज के अंदर हराम है। अन ज़ियाद बिन सुबैह क़ाल सल्लैतु इला जंब बिन उमर। ज़ियाद बिन सुबैह रहमहुल्लाह से मरवी है, फरमाते कि मैंने अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा के पहलू में नमाज पढ़ी। फ़वदअतु यदी अला खसरी, मैंने अपना हाथ अपनी कमर पर रखा। फ़क़ाल ली हाकदा दरबतन बियदी, फ़क़ाल कमा फ़अल के मानों में, फ़फ़अल ली हाकदा दरबतन बियदी, तो उन्होंने इस तरह किया मेरे लिए अपने हाथ से मारते हुए, यानी नमाज के दौरान खड़े हुए हैं और उन्होंने अपना हाथ कमर पर रखा, तो उन्होंने यूं करके हाथ को झटक कर और पीछे कर दिया। फलम्मा सल्लई, तो जब मैंने नमाज पढ़ ली, कुल तो मैंने कहा ले रजुल, एक आदमी से, मन हादा, ये कौन है? काल, उसने कहा अब्दुल्लाह बिन उमर, ये अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा है। कुल तो मैंने कहा या अबा अब्दुर्रहमान मा राबक मिन्नी, मैंने कहा ए अबू अब्दुर्रहमान, ए अब्दुल्लाह बिन उमर, मा राबक मिन्नी, किस चीज ने आपको शक में डाला मुझसे? रई भी इसी से है, यानी किस चीज ने आपको मेरी तरफ से शक में डाला है, किस चीज ने आपको मेरी तरफ से उलझन में डाला? काला, उन्होंने कहा इन्न हादा सल्ब, बेशक ये सलीब है, बेशक ये सलीब है। सलीब ऐसी होती है ना, सलीब के बहरहाल दोनों तरफ होते हैं, लेकिन कहा कि ये नमाज के अंदर सलीब है कि आदमी खड़ा हुआ है और बीच में हाथ को यूं किया हुआ है, गोया कि वो सलीब का एक जो हिस्सा बना रहा है। इन्न हादा, बेशक ये असल्ब सलीब है। व इन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहाना अन्हु, और बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इससे मना किया है। या फिर तो यह है कि ये सलीब है, या फिर ये कि बंदा अगर उसको सलीब पर लटका दिया जाता है तो उसके हाथों की फिर ये कैफियत होती है कि हाथ जो है वो कमर के आसपास होते हैं, लटके हुए होते हैं, तो इस सूरत में भी ये सलीब से मुशाबिहत है। तो बहरहाल इससे मना किया गया है। नमाज को, नमाज के दौरान नमाजी के जो हाथ हैं वो उसके जिस्म के साथ मिले हुए होने चाहिए, जिस्म से जुदा नहीं होने चाहिए। सलीब, क्रॉस, रुकू से उठकर क्या दोबारा हाथ बांधने हैं, ये आगे आएगा इंशाल्लाह। सवाल आया तो हम हराम ही लिखेंगे, ठीक है? इस तरह के सवाल ज्यादा आते हैं ना, आपको उलझन में डाल देते हैं। ठीक है, सुब्हानकल्लाह व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।